मेघश्रीमंस्तुमसीदयितो यादवेन्द्रस्य नूनं श्रीवत्साकं वयमेव भवान् प्यायति श्रेयबन्ध अत्युत्कण्ठ सबलहादयो मम धीरबाष्पधारा स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दुःखदतत्प्रसङ्गः स्मृत्वा स्मृत्वा विसृजसि मुहुर्दुःख मुहुर्दुःख दत्तत्प्रसंग रात्रि देखा जाऊन महिष मान तो बिगड़ी कथा कोई ना ये कहीं आश्चर्य कहले मेघ श्रीमंस तुमसी दैते हे श्रीमन मेघ तुम नूनं निश्चितं जादवेन्द्रस्य श्रीकृष्णस्य दैतः आतप अस्ति हरणादि जस्यत सखा मेघ देखी कहते कौन कहले हे मेघ हे मेघ तुम्हें निश्चित रूप से जादवेन्द्र से श्रीकृष्ण तुम्हें दैत माने तुम्हें निश्चित रूप सखा कहीं ना आतप आरती हरणादि जस्यात सखा आतप आरती जी हरण करे आतप माने जो ग्रीष्म प्रभाव दुख आरती जी हरण करे जांक ठार से सखा तुम्हें असी भवसी ततः चैत में भवान प्रेम बंध तस्य प्रेमना बंध आसक्त सन बोधे तांकरी प्रेम बंधन तुम आसक्ति होइछ श्रीकृष्ण जी दुख हरण करुँच त्रिताप दग्धीभूत नष्ट हो श्रीकृष्ण द्वारा से मेघ मध्य कौन संसार आतप नष्ट कर दुख को जिते सब ग्रीष्म प्रचंड ताप दुख दूर हो सखा बोली कहले तुम बोधे प्रेम रे प्रकार आबद्ध आसक्त होइछ वयम इव आमान सदृश यथा वयं प्रेम बंधाभ्यां ध्यायम तद्वत आमे जो प्रकार से जादवेन्द्र को प्रेम रे बांधी हुए आमे जमती ध्यानवत सब ही चिंतन करछु ही ध्यान करछु ध्यायम तद्वत तदनुरूप श्रीकृष्णं श्रीवत्साकं ध्यायति चिंतयति यतः आमे जेपरी तांकरी प्रेम बंधन में बांधी हुई से श्रीकृष्ण को सब चिंतन करछु अस्माद् विदः वयमीव त्वमपि तमें मध्य आमान परी हे मेघ तमें मध्य स्मृत्वा स्मृत्वा निरंतरं तत्स्मृत्वा से द्वार जादवेन्द्र सरकार बारंबार तुम्हें स्मरण करी स्मृत्वा निरंतर प्रति अहर तांको चिंतन करी ध्यान करी स्मरण करी सबल हादय मलिन चित्त तुम चित्त पूरा विमर्श विजड़ित मलिन चित्तरे क्या अदर्शन हो सीना ध्यान कर चिंतन कर दर्शन तो करन से विरह व्यथित ही मलिन चित्तरे अत्युत कंठ च सन तुम कंठ पूरा गदगद भाव तुम्हें मुहु पुनर्पुनः बारंबार बाष्पधारा धारा कारेन नयन जलानी तुम कौन चित्त तुम गदगद कंठ अवरुद्ध तुम मलिन चित्त ये बारंबार कौन कर धारा कारेन वर्षार धारा से जलधारा से जलधारा को मान कहते महिषी मैंने नयन जलानी ये तुम चक्षुर अश्रु
ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ତାଙ୍କର ଚିନ୍ତନ କରି କରି ତାଙ୍କର ଅଦର୍ଶନରେ ଅସଫଳ ହୋଇ ତାଙ୍କୁ ଧ୍ୟାନ କରି କରି ତୁମେ ବାଷ୍ପ କଣ୍ଠ ଗଦଗଦ ହୋଇ ମଳିନ ଚିତ୍ତରେ ତୁମେ କ'ଣ ଖାଲି କାନ୍ଦୁଛ, ତୁମେ ଖାଲି ବୃଷ୍ଟିପାତ କରୁଛ। ବିଷ ଭସି ବର୍ଷସି ବର୍ଷ ଆହା ଓହୋ କିମିତି ତୟାମ ସକ୍ଷଂ କୃତଂ ଯତ। ତୁମେ କି ପ୍ରକାର ସଖା ତାଙ୍କର ଦେଖ। ବର୍ଷା ତ ବର୍ଷା ହୁଏ ମେଘ, ମେଘର ବର୍ଷାକୁ ଦେଖି ମାନେ ଭାବୁଛନ୍ତି କାନ୍ଦୁଛ ତୁମେ ବି। ପୁରା ଭାବନା ଉଠିଛନ୍ତି ଦେଖ। ଜଗତରେ କୁ କବି ଏମିତି କହିବ। ଓହୋ କିମିତି ତୟା ସଖ୍ୟ କୃତଂ ୟତଃ ତତ୍ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତସ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ସମ୍ବନ୍ଧ ଦୁଃଖଦ ଅତୀବ ଦୁଃଖପ୍ରଦ। ତୁମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତୀବ ଦୁଃଖପ୍ରଦ। हे श्रीमान, हे जलधर, तुम निश्चय लोकेर आतपजनित दुख हरण हेतु श्रीकृष्णर सखा होइछ। जेहेतु लोकमानकर आतप, लोकमानकर प्रचंड ताप, ग्रीष्म प्रवाह द्वारा दग्धीभूत लोकमानକୁ शीतलता प्रदान कर, तांको दुख हरण कर। एथिपाई तुम निश्चित भाव श्रीकृष्ण को सखा होइछ। तुम महत् गुण जोगु श्रीकृष्ण को बंधुत्व रोजरे तुम बांधि पारिछ बा सखा होइछ। एवं ସେଇଥିପାଇଁ ତଦୀୟ ପ୍ରେମରେ, ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇଯାଏ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମରେ ଆସକ୍ତ ଚିତ୍ତ ହୋଇ ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀବତ୍ସଲାଞ୍ଚନ ସେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। ଶ୍ରୀବତ୍ସଲାଞ୍ଚନ ଚିହ୍ନିତ, ଯାହାଙ୍କ ହୃଦୟ କନ୍ଦର ଝିଅ ଶ୍ରୀବତ୍ସଲାଞ୍ଚନ ମାନେ ଯିଏକି ଭକ୍ତ ବାତ୍ସଲ୍ୟତା, ଭକ୍ତକୁ ଯିଏ ବହୁମାନନ କରନ୍ତି, ସେ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଚନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ତୁମେ ସ୍ମରଣ କରୁଛ। ଆଉ ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ସଦୃଶ ମଳିନ ଚିତ୍ତରେ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବେ, ମାନେ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବେ, ବ୍ୟଗ୍ର ଭାବରେ, ବ୍ୟାକୁଳିତ ହୋଇ ଆର୍ତ୍ତି ଭରେ ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବରେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଧାରା ରୂପେ ନୟନ ଜଳରାଶି ବିସର୍ଜନ କରୁଛ। ବାରମ୍ବାର ଅହରହ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ବ୍ୟଗ୍ର ଚିତ୍ତରେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସାକ୍ଷାତକାର ସଙ୍ଗଲାଭର ଭାବନାରେ ତୁମେ ଏ ପ୍ରକାର ବ୍ୟତୀତ ହେଇଛ। ଖାଲି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ, ଆଉ କ'ଣ କରିବ? ନ କାନ୍ଦିଲେ ଭଗବାନ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବେନି। ପୂଜ୍ୟପାଦ ଗୌରଙ୍ଗ ସ୍ୱାମୀ ମା କହିଛନ୍ତି ଆମ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରାଇମ୍ ସେଣ୍ଟର ଇନଭେଷ୍ଟ କଲେ, କ୍ରନ୍ଦନଶାଳା। କୃଷ୍ଣ ଚେତନ ଅନୁଷ୍ଠାନ ହେଉଛି, କୃଷ୍ଣ କନସିୟସନେସ୍ ଇନଷ୍ଟିଟ୍ୟୁସନ୍ ହେଉଛି ଗୋଟେ କ୍ରନ୍ଦନଶାଳା। ଏଠି କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ ଶିଖାଯାଏ, କେମିତି କାନ୍ଦିବ। ଲୋକ ତ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ଆର୍ଟ ଅଛି ତାଙ୍କର, ଦୁଃଖରେ କାନ୍ଦନ୍ତି। କିଛି ଗୋଟେ ହଜିଗଲା, କିଏ ଗୋଟେ ଗାଳି କରିଦେଲା, କିଏ ଗୋଟେ ପ୍ରୀତି କଲାନି, କିଏ କ'ଣ ହେଲା, କାନ୍ଦନ୍ତି ତାଙ୍କର। କିନ୍ତୁ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ କାନ୍ଦିବା, ଏଇଟା କେବଳ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଥମାନେ ଶିଖାନ୍ତି, ପରମ ବୈଷ୍ଣବମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଗଣମାନେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ପାଇଁ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବା। ତାଙ୍କରି ଭଜନ ହେଉନି, ତାଙ୍କରି ଦର୍ଶନ ହେଉନି, ତାଙ୍କରି ପ୍ରେମ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିଲାନି, ତାଙ୍କର ମୁଁ ସେବା କରିପାରିଲିନି, ଏଇ କାନ୍ଦିବା। ଏମିତି କିଏ କାନ୍ଦେ? ଏଇ କ୍ରନ୍ଦନ ଶିଖାଉଛନ୍ତି ଏଇ ଗୌଡ଼ୀ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ପରିକରମାନେ। ଏଥିରେ ଜଗତର କ୍ରନ୍ଦନରେ ଦୁଃଖ ବୁଡ଼ୁଛି ଖାଲି, ଏଥିରେ କ୍ରନ୍ଦନରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଅନ୍ତର ଆନନ୍ଦ, ଅନ୍ତଃକରଣର ଆନନ୍ଦ। ଜଗତରେ କାନ୍ଦିଲେ ହାଲକା ଲାଗେ, କିନ୍ତୁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେନି। ଆନନ୍ଦ ଭଗବାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପୁରା ଦେଖ 24 ବର୍ଷ ଯେ ଲୀଳା କଲେ, 18 ବର୍ଷ କାଳ ଗମ୍ଭୀର ରହିଲେ, ଗମ୍ଭୀର ଲୀଳାରେ ଖାଲି କ୍ରନ୍ଦନ ହିଁ କ୍ରନ୍ଦନ। ଯଦି ସଂଗ୍ରହ କରି ରଖା ହେଇଥାନ୍ତା, କେତେଟା ସମୁଦ୍ର ହେଇଥାନ୍ତା ବୋଧେ, ତାଙ୍କ ଚକ୍ରରେ ଏତେ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଇଛି ଶ୍ରୀମନ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର। ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ କନ୍ଦେଇଲେ। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ ଗୋଟେ ଛଲିଆ ଏ ପ୍ରକାର ସ୍ୱରୂପ, ସବୁ ଛଡ଼େଇକି ନେଇ ଆସିବେ, ସବୁ ଯିବ ନା। ଦେଖୁନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କର ସବୁ ବଂଶୀନା ବେଣୁନାଦ କଲେ, ବେଣୁଚୋର କ'ଣ ମନ ଯାକୁ ସବୁ ଚୁରେଇକି ଧରି ପଳାଇ ଆସିଲେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର। ସେମାନେ ଦୌଡ଼ୁଛନ୍ତି। ନିଶାର୍ଦ୍ଧ ସମୟରେ ଗଲା ପରେ ସର୍ବସ୍ୱ ତ୍ୟାଗ କରିଗଲେ ସେମାନେ, ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନ ପରିଜନ ଆତ୍ମୀୟ ପୁତ୍ର କଳତ୍ର ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଗଲେ, ଯିଏ ଯାହାର ଅଧିକାର ଅନୁସାରେ। ଗଲା ପରେ ଛଲିଆ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି କ'ଣ, ମାନେ ହାସ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି, ଉପହାସ କରୁଛନ୍ତି, ବିଦାୟ ପଳାଅ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। ମାନେ କେମିତି ଲାଗିବ, କେମିତି ଲାଗିବ କୁହନ୍ତି?
ସବୁ ଛାଡ଼ି ଜଣେ ଯାଇଥିବ, ଯିବା ସମୟରେ ସେ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କରିବେ, ହତାଦାର କରିବେ, କେମିତି ତାକୁ ଅନୁଭବ? ସେଇଠି ଯେଉଁ ଆଙ୍କର ଯେଉଁ ଆବେଗ, ଯେଉଁ ଉଦ୍ବେଗ, ଯେଉଁ ବ୍ୟଗ୍ରଚିତ୍ତ ଥିଲା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିବାର ଯେଉଁ ଲାଳସା, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କ ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ସଂଗଲାଭ କରିବାର, ସେଇଠି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଯେଉଁ ପ୍ରତ୍ୟାଖ୍ୟାନ କଲେ, ଆହୁରି କହିଲେ ତୁମେ ପଳାଅ, ଜଲ୍ଦି ପଳାଅ, ଏଠି ରୁହନି, ରାତ୍ରି ସମୟ ଠିକ୍ ନୁହେଁ, ଦିନ କୁଣ୍ଡିଆ କଥା କହିଛନ୍ତି। ଏଥିରେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଯେଉଁ ଅନ୍ତଃକରଣ ଯେଉଁ ଆର୍ତି ଭାବଟାକୁ ବୃଦ୍ଧି କରାଗଲା। ଏଇ ଭାବନାକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। ଭକ୍ତ ଯଦି ତାଙ୍କର ବିରହରେ ବ୍ୟତୀତ କ୍ରନ୍ଦନ କରିବ, ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏ ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ଠାକୁର ଆମର, କାରଣ ତାଙ୍କରି ପାଇଁ କାନ୍ଦୁଛି ନା, ସେଥିପାଇଁ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଅବଶ୍ୟ ପରେ ସେ ପ୍ରେମ ଦେଉଛନ୍ତି, ସେ କ୍ରନ୍ଦନ ଭିତରେ ହିଁ ପ୍ରେମ ଆସ୍ୱାଦନ ହୁଏ। ଭଗବତ ବିରହରେ ଜଣେ କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି ନା, ତାଙ୍କର ଭଜନ ହେଲାନି, ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେନି, ତାଙ୍କ ଯେଉଁମାନେ ଏଇ ପ୍ରକାର ବ୍ୟଥିତ ହେଉଛନ୍ତି, ଠାକୁରଜୀ ତାଙ୍କୁ ଦର୍ଶନ ଦେଉଛନ୍ତି କଥା ମାଧ୍ୟମରେ, ନାମ ମାଧ୍ୟମରେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଆଳରେ ସେ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ପାଖକୁ ଦର୍ଶନ। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମାମାନେ ବଞ୍ଚିଛନ୍ତି କେମିତି? ତାଙ୍କର ଆଧାର କ'ଣ କି? ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ଆସିଥିବେ, ତାଙ୍କର କିଛି ନଥିବ, ମରିଗଲେ ମଧ୍ୟ ଶବ ଉଠିବା ପାଇଁ କେହି ନଥିବେ। ବାବାଜୀଙ୍କର କିଏ ଅଛି କହୁନ? ମଠ ମନ୍ଦିର ଥିଲେ ସିନା କିଏ କିଏ କୋଉଠି ପଢ଼ୁଥିଲେ, କିଏ ପଚାରିବ? କିଏ ମଠ ମନ୍ଦିର ଅଛ ବା କିଏ ହେଇଥିବ, କିଏ ହେଲେ ଗୋଟେ କରିବ। ଯଦି କେଉଁ ଗଛ ମୂଳେ କେଉଁ ଯମୁନା କୂଳରେ ପଡ଼ିଥିବ ମରିବ, କିଏ ପଚାରିବ? ହେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ପଚାରୁଛନ୍ତି, କିଶୋରଜୀ ପଚାରୁଛନ୍ତି। এই ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ଯେଉଁମାନଙ୍କ ଥାଏ ନା, ସେମାନେ ଜାଣିଛନ୍ତି ଭଜନର ରସ କି ପ୍ରକାର ଆନନ୍ଦ। ମାଧବ ଦାସଜୀ ମହାରାଜ ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ, ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ପୁରୀ ଲୀଳା ଦେଖାଗଲା ପରା ତାଙ୍କର। ଭଗବତ ଇଚ୍ଛାରେ ତାଙ୍କର କିଛି ଶେଷରେ ଗୋଟେ ରୋଗଗ୍ରସ୍ତ ହୋଇଗଲେ, ତାଙ୍କର ଆଶ୍ରମରୁ ତାଙ୍କୁ ବାହାର କରାଗଲା। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି ତାଙ୍କ ସହିତ ତଦାରଖ କଲେନି, ଯାହା ବି ହଉ ସେ ନିଜେ ନିଷ୍ପତ୍ତି ନେଲେ, ବରଂ ଏମାନେ ସେବା କରିବେନି, ଏଇଠି ରହିଲେ ମୋର ତାଙ୍କର ଅପରାଧ ହେବ। କାହିଁକିନା ଶିଷ୍ୟ ଗୁରୁ ଯଦି କୌଣସି ରୋଗାକ୍ରାନ୍ତ ହୁଅନ୍ତି, ଶିଷ୍ୟ ଯଦି ସେବା ଯଦି ନ କଲା, ତାହେଲେ ଶିଷ୍ୟର ଅପରାଧ ହେବ। ମୁଁ ତ ଏମାନଙ୍କୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛଡ଼େଇକି ଆଣିଲି, ପାଖରେ ରଖିଲି, ତାଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କଲି, ଚିନ୍ତା କଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେମାନେ ଜାଣିଶୁଣି ଅବଜ୍ଞା କରୁଛନ୍ତି, ଅଜ୍ଞାତ ସାରେ ସେମାନେ ଅପରାଧ କରୁଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର ତ ମଙ୍ଗଳ କେବେ ହେବନି। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରକୃତ ସଦ୍ଗୁରୁ ଯେଉଁମାନେ, ସେମାନେ ଶିଷ୍ୟର ସବୁବେଳେ ମଙ୍ଗଳ ଚାହାନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ନିଜେ ବେଡ଼ିଂ ଧରି ବାହାରକୁ ପଳେଇଲେ। ଏ ପୁରା ଜଗତରେ ବିରଳ, ଜଗତର ଲୋକ। କେଉଁ ବାପା ମା' ବାହାରକୁ ପଳାଉଛନ୍ତି କେବେ? ପୁଅଟା ମୋତେ ପଚାରୁନି, ନ ପଚାରିଲେ ତା'ର କ୍ଷତି ହେଇଯିବ, ସେ ମୁଁ ତାକୁ ଜନ୍ମ କଲି, ପାଳନ କଲି, ବଡ଼ କଲି, ସେ ମୋତେ ତଦାରଖ କରୁନି, ମୋତେ ସେବା କରୁନି, ତା'ର ତ ବହୁତ ଅକଲ୍ୟାଣ ହେଉଛି, ଅମଙ୍ଗଳ ହେଉଛି ବୋଲି କିଏ ବାପା ମା' କେ ବୁଢ଼ା କାଳରୁ ବେଡ଼ି ଧରିକି ବାହାରୁ ଯାଉଛି? ଧକ୍କା ମାରିଲେ ଯାଉନାହାନ୍ତି। ସଂସାର ମୋହ ଏ ପ୍ରକାର। କିନ୍ତୁ ଗୁରୁବର୍ଗ ସାଧୁମାନଙ୍କ ସ୍ୱରୂପ ଦେଖ, ସେ ନିଜେ ବାହାରକୁ ଗଲେ, କହିଲେ ଅକଲ୍ୟାଣ ହେଇଯିବ, ଅମଙ୍ଗଳ ହେଇଯିବ ତାଙ୍କର। ପିଲାମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ଆଣିଛି, ରଖିଛି ପାଖରେ, ତାଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ଦରକାର। ଗଲେ ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ରହିଲେ, ଭଗବତ ଇଚ୍ଛା ଏଇଟା। ସମୁଦ୍ର କୂଳରେ ପଡ଼ିକି ରହିଲେ, ପୁରା ଚିତ୍ପଟା ହେଇ ରହିଲେ। ଶିଷ୍ୟମାନେ ବି କହିଲେ, ଯାହା ହଉ ଟିକେ ମନେ ମନେ ଦୁଃଖ ଟିକେ କଲେ, ଯାହା ବି ଆଉ। ଏଇ ସମୟରେ ରାତିରେ ଆସିଛନ୍ତି ସରକାର, କଳା ଗୋଟେ କାଳିଆ ଛୁଆ ଗୋଟେ ଆସିଛି, ଗୋଟେ ଆସିକି ପୁରା ଧୀରେ ଧୀରେ ସେବା ଆରମ୍ଭ କଲେ। ଆମକୁ ବଡ଼ ସୁଖ ଲାଗିଲା। କିନ୍ତୁ ମହାତ୍ମା କାହାର ସେବା ନିଅନ୍ତିନି। କହିଲେ, ପଚାରିଲେ, ଆରେ ଭାଇ କିଏ ତମେ? କହିଲେ, ଏଇ ମୁଁ ପୁରୀବାସୀ ବା। ଆପଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି ମହାରାଜ? ଆପଣ ଯେତେବେଳେ ଆସୁନଥିଲେ ମୁଁ କେତେ ଥର ଆସିଛି, କେତେ ମିଠା ଦେଇଛନ୍ତି, କେତେ ରାବିଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ଭୁଲିଗଲେ ନା କ'ଣ? ଇଏ ଭାବିଲେ କେତେ ଛୁଆ ଆସିଛନ୍ତି ମଠ ମନ୍ଦିରରେ, କେତେ ଆସିଛନ୍ତି ପିଲା, ଆସି କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ, କିଏ ଗୋଟେ ହେଇଥିବ। ଆଉ କ'ଣ ନା, ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଖାଇଛି, ମୁଁ ଆପଣ ଏତେ ସେ ଦେଇଛନ୍ତି, ମୁଁ ମନେ ଏବେ ଦେଖିଲେ ଆପଣ ଏକା ରହିଛନ୍ତି, ଟିକେ ସେବା କରିଦେଉଛି। ଧୀରେ ଧୀରେ ସେ ମଲମ ଆଣିଲେ, ମଲମ ଘା ଯାକ ସବୁ ସଫା କଲେ, ମଲମ ଲଗାଇଲେ। ଆମକୁ ବହୁତ ମାନେ ସକୋନ ଆସିଲା, ମାନେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗିଲା। ଭାବୁଛନ୍ତି ଏତେ ଆନନ୍ଦ ଲାଗୁଛି ନା, ସେବା ତ କଲେ ସୁଖ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଏଇ ପ୍ରକାର ସୁଖ, ଗୋଟେ ଅଦ୍ଭୁତ ସୁଖ, ଗୋଟେ ଭକ୍ତିର ସୁଖ ତ ଅନୁଭବ ହେଇଗଲା। ସେବାରେ ଗୋଟେ ସୁଖ ମିଳେ, କିନ୍ତୁ ଭଗବତ ଚିନ୍ତନରେ, ଭଗବତ ସ୍ମରଣରେ, ଭଗବତ ଭଜନରେ ଯେଉଁ ଆନନ୍ଦ ମିଳେ, ଏମିତି ଆନନ୍ଦ କାହିଁକି ହେଉଛି? ଏ ପୁରା 2 ଦିନ 3 ଦିନ ସେବା, ସେ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁଅସ୍ ସେବା କରୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟ ଦିନ ନା କେତେ, ଇଏ ତାଙ୍କର ଭାବିଲେ, ଆରେ ମୁଁ କେଡ଼େ ବୋକାଟି, ସୁସ୍ଥ ହେଇଗଲେ। କେଡ଼େ ବୋକା, ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାଣିପାରିଲିନି ପିଲାଟା ଛୁଆଟା କିଏ, ତାର ପରିଚୟ ଦରକାର। ତାପରେ ଯେତେବେଳେ ସେ ସଂକଳ୍ପ କଲେ, ଆଜି ଆସିଲେ ତାକୁ ଛାଡ଼ିବେନି, ସେ ସେବା ତାକୁ ଧରିବେ। ଯେତେବେଳେ ସେବା କରୁଛନ୍ତି, ବାବା ଉଠିଲେ ଧରିବା ପାଇଁ ଯାଉଛି, ସେ ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ସେ ତ ମା ଖେଳୁଆଡ଼ ଭାଇ, ସେ ସବୁ ଜାଣିଛନ୍ତି, ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଗଲେ। ରାତିରେ ଇଏ କାନ୍ଦୁଛି, ବିରହରେ କାନ୍ଦୁଛି। ତାପରେ ସ୍ୱପ୍ନ ଆସି କହିଲେ, ଦେଖ ବାବା,
ସ୍ୱରୂପରେ ଦର୍ଶନ ଦେଲେ। କହିଲେ ମୁଁ କେମିତି ତୁମକୁ ତ୍ୟାଗ କରିଥାନ୍ତି କୁହ, ସବୁ ତ୍ୟାଗ କରି ତୁମେ ଆସିଲ, ସର୍ବସ୍ୱ ଅର୍ପଣ କଲ ମୋରି ପାଇଁ, ମୁଁ କିଏ କୃତଜ୍ଞ ହେଇପାରିବି? ଆରେ ତମ ବିନା ସାଧୁମାନେ ମୋର ହୃଦୟ, ମୁଁ ତ ମୋର ହୃଦୟ। ନିଜ ଅମ୍ବରୀଶ କହିଛନ୍ତି ନା କ'ଣ? ମଦାନ୍ୟ ତେତେ ନ ଜାଣନ୍ତି ନାହଂ ତେବ୍ୟ ମନାଗପି। ସେମାନେ ମୋ ବିନା କିଛି ଜାଣନ୍ତି, ମୁଁ ତାଙ୍କ ବିନା କିଛି ଜାଣେନି। ଏଥିପାଇଁ ତମେ ତ ମୋତେ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ, ମୁଁ ନିର୍ବେଶ ହୃଦୟ, ମୋତେ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛ। ସତୀ ସ୍ତ୍ରୀ ଯେମିତି ତାର ସତ୍ପତିକୁ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଥାଏ, ସେଇ ପ୍ରକାର ମୋର ଭକ୍ତମାନେ ମୋତେ ହୃଦୟରେ ବାନ୍ଧି ରଖିଛି। ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ତମେ ତ ଅହର ତମର ପ୍ରେମରୁ ବାନ୍ଧି ଅଛି। ଆଉ ତମରି ଦୁରାବସ୍ଥାରେ ମୁଁ ସାହାଯ୍ୟ କରିବିନି କ'ଣ? ଆଉ ଠାକୁରଜୀ କହିଲେ ମୁଁ ଜାଣିଶୁଣି ତୁମରୁ ଜାଣିଶୁଣି ଏସବୁ ଲୀଳା କରିଛି। କାହିଁକିନା ତୁମେ ଜୀବନରେ କେବେ ଠାକୁରଜୀଙ୍କୁ ଇଚ୍ଛା ଥାଉଛି ଭଗବାନ ଭକ୍ତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ମୁଁ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ତୁମ ପାଖରୁ ସେବା ନେବା ପାଇଁ, ତମର ସେବା କରିବା ପାଇଁ। ତୁମେ କେବେ ହେଲେ ଗୋଟେ ସୁଯୋଗ ଦେଇନଥିଲ। ଶେଷରେ ଏଇଟା ଥିଲା ମୋରି ଇଚ୍ଛାରେ ହେଇଛି କିଛି। ଇଏ ପୁରା ହାଇ ହାଇ କରୁଛନ୍ତି, ହେ ପ୍ରଭୁ କେତେ ବଡ଼, କେତେ ଇଏ କଲେ ବୋଲି ହାଇ ହାଇ କରି ପୁରା ଚିତ୍କାର କରୁଛନ୍ତି, କାନ୍ଦୁଛନ୍ତି। ତାପରେ କିଛି ଦିନ ପରେ ସେ ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଇଗଲେ। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେ ପ୍ରକାର ସମ୍ବନ୍ଧ ରହିବା ଦରକାର ତାଙ୍କ ସହିତ। ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଲେ ନିଶ୍ଚୟ ସେ ସମତି ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଆଉ କାହାକୁ ରକ୍ଷା କରୁନାହାନ୍ତି? ଅଶରଣମାନଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କରୁଛନ୍ତି। ଶରଣାଗତ ହେଲେ କ'ଣ ନ କରିବେ? ବିଶ୍ୱାସ ରହିବା ଦରକାର। ସେଥିପାଇଁ କାନ୍ଦ, ଭଗବାନ ଜାଣିଶୁଣି ଦୁଃଖ ବି ଦିଅନ୍ତି ବେଳେବେଳେ ଭକ୍ତକୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମ ଭଳିଆ ଦୁଇ ଚାରି ମାସିଆ ଭକ୍ତ ନୁହେଁ, ଯେଉଁମାନେ ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ ଶରଣାଗତ, ସେମାନଙ୍କୁ ଭଗବାନ ଏମିତି କିଛି ଗୋଟେ ବିପଦରେ ପକାଇ ଦିଅନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସେ ଆରତିରେ ଡାକିବ ତାଙ୍କୁ। ସେ ଭକ୍ତର ଶରଣାଗତ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭକ୍ତର ଆରତି ସ୍ୱଭାବଟାକୁ ଭଗବାନଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ଏଥିପାଇଁ ତ ଗୋପୀମାନେ କିଶୋରଜୀ କହୁଛନ୍ତି ନା, ହେ ସଖୀ ଯଦି ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଭଲ ଲାଗେ ଆମେ କାନ୍ଦିବାଟା, ତାହେଲେ ଆମେ କାନ୍ଦିବା ହିଁ ଦରକାର। ଯଦି ଆମର ଆରତି, ଆମର ଆବେଗ ତାଙ୍କର ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ଆମର ଉନ୍ମାଦିନୀ ଦଶାକୁ ଅବଲୋକନ କରୁଛି, ସେ ପ୍ରସନ୍ନ ରହୁଛନ୍ତି, ତାହେଲେ ବରଂ ଆମେ ଜନ୍ମ ଧରି ଆମେ ଏଇ ପ୍ରକାର ପାଗଳେନି ଘୁରି ଘୁରି ବୁଲିବା। ବରଂ ସେ ନ ଆସନ୍ତୁ, ଦୂରେଇ ଆମକୁ ଦେଖି ଆନନ୍ଦ ରୁହନ୍ତୁ। କାହିଁକିନା ଆମର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଲକ୍ଷ୍ୟ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ପ୍ରସନ୍ନତା। ଏ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ। ତାଙ୍କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ଦରକାର, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରୀତି ହିଁ ଦରକାର। ନିଜର କିଛି ସ୍ୱାଭିମାନ ନଥିଲା, ନିଜର କୌଣସି ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତି ନଥିଲା ଗୋପୀମାନଙ୍କର। କହିଲେ ଆମମାନଙ୍କ ନ୍ୟାୟ ଶ୍ରୀବତ୍ସ ଲାଞ୍ଛନ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ସ୍ମରଣ କରୁଛ, ନିରନ୍ତର ସ୍ମରଣ ହେତୁ ଆମମାନଙ୍କର ନ୍ୟାୟ ମଳିନ ଚିତ୍ତ ଅତି ଉତ୍କଣ୍ଠିତ ଭାବେ ପୁନଃ ପୁନଃ ଧାରା ରୂପେ ନୟନ ଜଳ ରାଶି ବିସର୍ଜନ କରୁଛ। ହାୟ ହାୟ, ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାହାର ସହିତ ସଖ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲ? କହିଲେ ଆରେ ମେଘ, ହେ ଶ୍ରୀମନ୍, ତୁମେ କାହିଁକି ତା ସହିତ ସଖା କଲ? ତା ସହିତ ଯିଏ ସମୁଦ୍ର ରଖିଛି ସିଏ ତ କାନ୍ଦିଛି, ତା ଅବସ୍ଥା ସେମିତି ହେଇଛି। ତା ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ପର୍କ ରଖିଛି ସିଏ କାନ୍ଦିଛି ଭାଇ। କିନ୍ତୁ ସମ୍ପର୍କଟା ଠିକ୍ ରୂପେ ହେବା ଦରକାର। ଆଉ ଯେଉଁମାନେ ଟିକେ ଭଜନ କରି କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିଯାଉଛି ମାଇଣ୍ଡ ଫ୍ରିରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ତାଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ କିଛି ନାହିଁ। ତାଙ୍କର କି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ ବୁଝିଲା, ଭଗବାନ ତାକୁ ବଞ୍ଚନା କରିଦେଲେ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ଦିନ ଭଜନ କଲା ପରେ କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିଗଲା, ଗାଡ଼ି ଘୋଡ଼ା ମିଳିଗଲା, କିଛି ଗୋଟେ ମିଳିଲା, କିଛି ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲେ ଗୋଟେ ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଗୋଟେ ମିଳିଗଲା, ଏଇଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ। ଭଗବାନ ତାଙ୍କୁ ଠକି ଦେଲେ। ମା' ଯେମିତି ଛୁଆ ଖେଳୁଥିଲେ କାନ୍ଦୁଥିଲେ, ତାକୁ ଖେଳନା ଦେଇଦିଏ, ମୋବାଇଲ ଧରେଇଦିଏ, ଠକି ଦେଇ ପଳାଏ, ତା କାମରେ ଲାଗିଯାଏ। ଭଗବାନ ତାକୁ ଠକି ଦିଅନ୍ତି। ସେଇମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଗବାନ ନିଜେ ଠକାମିରେ ପଡ଼ନ୍ତି, ଯେଉଁ ଭକ୍ତ ଚତୁରତା ସହିତ ତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼େନି। ଯେ ପ୍ରତିଟା ପରିସ୍ଥିତିରେ ସମାଜରେ ସମସ୍ତ ବୈଭବ ଆସୁ, ଐଶ୍ୱର୍ଯ୍ୟ ଆସୁ, ସମସ୍ତ ଜଗତର ଯେତେ ଗୋଧନ, ନାରୀ ଧନ, ଯେତେ ସବୁ ପ୍ରକାର ଧନର ଯଶ ଯାହା ବି ତାକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହଉ, ସବୁବେଳେ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭାବରେ ରହିକି, ଅନାସକ୍ତ ଭାବରେ ରହିକରି ତାଙ୍କରି ପ୍ରସନ୍ନତା ହିଁ ଯେ ଦେଖୁଥିବ, ସବୁକିଛି ତାଙ୍କରି କୃପା ବୋଲି ଭାବି ତାଙ୍କରି ଭଜନରୁ ଛୁଟକାରା ମିଳୁନଥିବ, ସବୁବେଳେ ଭଜନରେ ରହୁଥିବ, ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତ ପାଖରେ ଠାକୁରଜୀ ହାରିଯାଆନ୍ତି। ଦେଇ 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 ହାରିଯିବେ। ଆଉ ଯେତେ ଦେଲେ ନେଉନି ବୋଲି ଶେଷରେ ସେ ନିଜକୁ ଦେଇଦେବେ। ଏଇ ହେଉଛି ତାଙ୍କରି ସ୍ୱଭାବ।
ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା, ରାସ୍ତାରେ ଚାଲୁଥିବା କୃଷ୍ଣ ଫୁଟୁଡ଼ି ପଡ଼ିଥିବ, 2,000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବ। କେଉଁଟା ଧରିଆ? ଶରତ କେଉଁଟା ଧରିଆ? ଧୂପକାଠି ଦେଖିଛ ନା? ଅଗରବତୀ, ଅଗରବତୀରେ କୃଷ୍ଣ ଫଟୋ ଥାଉଛି, ଅଗରବତୀରେ ପଡ଼ିଥିବ ଖାଲି ଫଟୋଟା, ଆଉ ଗୋଟେ ପାଖରେ 2,000 ଟଙ୍କା ନୋଟ୍ଟି ପଡ଼ିଥିବ। କେଉଁଟା ଧରିଆ ପ୍ରଥମେ? ହଁ, କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ଧରିଦେବ। ଶୁଣିକି କହିଛ ନା କ'ଣ? କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ କିଏ ଧରେ? କେବେ କିଏ ଧରିଥିଲ? ତମେ ତାଙ୍କୁ ଦେଖିଛ? ନୋଟ୍ଟାକୁ ଦେଖିଛ? ତାଙ୍କୁ ସେଟାକୁ ନେଲେ ବିକ୍ରି କଲେ ଖର୍ଚ୍ଚ କିଛି ମିଳିବ? ଏଇ ଖାଲି ଧୂପକାଠି, ଅଗର ଧୂପକାଠି ଦେଲେ କିଏ ନେବେ? କିଏ ଟଙ୍କାଟି 5 ପଇସା କିଏ ଦେବେନି। ସ୍ୱଭାବ ସେମିତି ହେଇଯାଇଛି। କହିଥାନ୍ତେ 2ଟା ଧରିଦେବି ବୋଲି କହିଥାନ୍ତେ, ଏତିକି କହିପାରିଲନି। ମାନେ ଚିତ୍ତବୃତ୍ତି ଏହି ପ୍ରକାର କଳୁଷିତ ହେଇଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମାଜର। ସେଇମାନେ ଧରିବେ ଯେଉଁମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ଥିବ। ଆମମାନଙ୍କ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି, ଆମେ ଧରିବା। ଯେମିତି ଜଗତର ଲୋକ କେତେ ଫଟୋ ପଡ଼ୁଥାଏ, ଦେଖ ପେପରରେ କେତେ ଫଟୋ ବାହାରୁଛି ନା। ପେପର ଜାଗାରେ କେତେ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର, କେତେ ବଲିଉଡ଼ ହିଲିଉଡ଼ ସବୁ ଷ୍ଟାର ମାନଙ୍କର, ନେତାମାନଙ୍କ ଫଟୋ ବାହାରୁଛି, ତଳେ ପଡ଼ୁଥାଉଛି, ଚକୁଡ଼ି ମାଡ଼ିକି ଯାଉଛନ୍ତି। ଯଦି କିଏ ଆସ୍ତେ ଆସ୍ତେ ନିଜର ବାପାର ଫଟୋ ପଡ଼ିଥିବ, କ'ଣ କରିବ? ଗାଡ଼ିଟା ଅଟି ଫଟୋ ଧରିବ, ପକେଟରେ ରଖିବ ନା। ଅନ୍ୟ କେତେ ଲୋକର ଫଟୋ ପଡ଼ିଥାଉ, ସେ ମାଡ଼ିକି ଥୁମ୍ପିକି ଛେପ ପକାଇ ପଳେଇଥାଉ ସେ। କିନ୍ତୁ ଯଦି ଦେଖିବ ନିଜ ବାପାର ଫଟୋଟା ପଡ଼ିଥିବ, ସେ ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ସଂଗ୍ରହ କରିବ। ସେମିତି ଭଗବାନ ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଶସ୍ତା ହେଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁମାନେ ସମର୍ପିତ ତାଙ୍କ ପାଇଁ ସେ ବାହାରି ସବୁବେଳେ ନିଜର ଅମୂଲ୍ୟ ରତ୍ନ। ସିଏ ତାଙ୍କୁ ସେ ଛାଡ଼ି ରହିପାରିବନି। ଭକ୍ତ କେବେ ରହିପାରିବନି ଭଗବାନଙ୍କ ବିନା। ଯେଉଁମାନେ ଛାଡ଼ି ଦେଉଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସମ୍ବନ୍ଧ ହେଇନା ତାଙ୍କର, ସେ କ'ଣ କୁଳାଙ୍ଗାର ପଦାର୍ଥ ସେମାନେ ସବୁ। ଏମିତି କେତେ ଅଛନ୍ତି କୁଳାଙ୍ଗାର, ବାପା ଯେଉଁ ପିଟିକି ମାରି ଦେଉଛନ୍ତି ମଦ ଖାଇକିରି। ଆଜି ପେପର ବାହାରିଥିଲା, ତା ମାଆଟାକୁ ପିଟି ମାରିଦେଇଛି, ମଦୁଆଟା କୋଉଠର ଗୋଟେ ପିଟି ମାରିଦେଇଛି ପୁରା। ପଇସା ମାଗିଲା କ'ଣ, ଛେଳି ବିକିଥିଲା, ନଦେଲୁ ପୁରା ପିଟି ବାଡ଼ିରେ କୋଟୁରେ ଆଣି ମାରିଦେଲା। ତାଙ୍କ ପୁଅକୁ ଆସି ସମ୍ବନ୍ଧ ଜାନିଆ ଭଜିତେ ଭଜିତେ ଅଭିମାନ ହେବ ଦୂର। କହିଲେ ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ସହିତ ସଖ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କରିଥିଲ? ତମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତା ସହିତ ସଖ୍ୟ? ତାଙ୍କ ସହିତ ଯିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ ଏଇ ସ୍ଥିତି ହେବ ସତରେ। କିନ୍ତୁ ଏଥିରେ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଅଛି। ଏଇଥିପାଇଁ ତ ସାରା ଜଗତ ପାଗଳ ଆଜି। ଗୋପୀମାନେ ତ ଯାହା ହେଲେ ଛାଡ଼ ତାଙ୍କ କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଗୋପୀମାନଙ୍କର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରଙ୍କର ଯେଉଁ ଭାବର ଆଦାନ ପ୍ରଦାନ ନା, ଯେଉଁ ରସ ନା, ସେଇ ରସକୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେବା ପାଇଁ ମହାତ୍ମାମାନେ ସବୁ ଘର ଦ୍ୱାର ଛାଡ଼ି କେତେ ବ୍ରଜରେ ରହୁଛନ୍ତି। ସବୁ ନିଷ୍କିଞ୍ଚନ ଭାବରେ ନିଜର ପରିଚୟକୁ ଗୋପନ ରଖିକରି ସମାଜର ପ୍ରତିଷ୍ଠା ଯଶ ମାନଠୁ ଦୂରେଇ ରହି କ'ଣ ଟିକେ ଶରୀର ସୁଖକୁ ତ୍ୟାଗ କରି ବିସର୍ଜନ କରି ପଡ଼ି ରହୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ଅଛି ସେ ରସରେ? ତ କିଛି ତ ଅଛି ନା, କିଛି ତ ରହିଛି ନିଶ୍ଚିତ ରୂପରେ। ଏଇଟା ତ ଅନୁଭବ କରିବା ଦରକାର। ସେ ପ୍ରେମ ଯେଉଁଟାକି ଜଗତରେ ବିରଳ, ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ଯେଉଁ କୁହାଗଲା, ସେ କଥା, ସେ ରସ, ଯେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ଯିଏ ପାଇଛି ସିଏ ପାଇଛି ନା। କହିଲେ ତୁମେ କ'ଣ ପାଇଁ ତାଙ୍କ ସହିତ ସଖ୍ୟ ସ୍ଥାପନ କଲ? ଯେହେତୁ ତଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଥାକେ। ତଦୀୟ ପ୍ରସଙ୍ଗ ଅତିଶୟ ଦୁଃଖ ପ୍ରଦାନ କରିବା ଥାକେ। ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ ଦୁଃଖ। କେତେ କହିବେ ଏଇସବୁ ଶୁଣିଲା ପରେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ସଂସ୍କାର ନଥିବ, ସୁକୃତି ନଥିବ, କହିବେ ତାଙ୍କ ସହିତ ତାଙ୍କର ଭଜନ କରୁ କ'ଣ କାନ୍ଦିବା ପାଇଁ, ଦୁଃଖ ପାଇବା ପାଇଁ ଭଜନ କରୁଛୁ? କିଛି ଟଙ୍କା ପଇସା ମିଳିବ, କିଛି ଭଲ ଜିନିଷ କିଛି ମିଳିବ, ଏଇଥିପାଇଁ ଭଜନ କରୁଛୁ ନା? ଏ କାନ୍ଦିବ, ଦୁଃଖ ରହିବ। ସଂସାର ତ କାନ୍ଦୁଥିଲୁ, ସଂସାର ତ ଦୁଃଖ ବୋଲି ତୁମ ପାଖକୁ ଆସିଲୁ, ଏଇଠି ବି କାନ୍ଦିବୁ ନା କ'ଣ? ଏମିତି କେତେ କହୁଛନ୍ତି। ଆଉ ରହିପାରୁନି, ସବୁ ଛାଡ଼ିକି ପଳାଉଛନ୍ତି, ସବୁ ସ୍ୱାର୍ଥରେ ଆନି ଆସିଲେ। ସେମାନଙ୍କ ସ୍ଥିତି ଦୋଦିଲୁ ମାନସୁ। କାହିଁକିନା ଭଜନର ରସ ଯିଏ ପାଇଛି ନା ଭାଇ, ସେ କେବେ ଛାଡ଼ିପାରିବନି। ପାଦମୂଳକୁ ନ ମୁଞ୍ଛନ୍ତି କେବେ ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗରୁ ବଞ୍ଚିତ ହେଇପାରିବନି। ସେ ସତ୍ସଙ୍ଗର ସ୍ୱାଦ ହିଁ ଅଲଗା। ଏ ସତ୍ସଙ୍ଗର ଯେଉଁ ରସ, ଯେଉଁ ମନ୍ଥନ ହେଉଛି ନା, ଏଠି ଠାକୁରଜୀ ବଡ଼ ପ୍ରସନ୍ନ, ଦେଖୁନ କିନ୍ତୁ ହସୁଛନ୍ତି, ପୁରା ମସ୍ତ, ପୁରା ସେ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କୁ।
ଭକ୍ତର ବିରହ ଭାବ ଦେଖିଲେ ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ଆନନ୍ଦ ଲାଗେ। ମାନେ ବ୍ୟାଧ ଦରମରା କରି ମାରୁଥିଲା, ଛଟପଟ ହେଉଥିଲା ପକ୍ଷୀଟା। ବାବା ପଚାରିଲେ ନାରଦ ବାବା କାହିଁକି ମାରୁଛନ୍ତି? କହିଲେ ମୋର ଗୋଟେ ଟ୍ରେଡ଼ିସନ୍, ତାକୁ ପୁରା ମାରିପାରିବନି ମୁଁ। ଇଏ କହିଲେ ପୁରା ମାରିଦେଉନ। ନା ପୁରା ମାରିବୁନି, ଆମେ ତାକୁ ଅଧା ମାରିବୁ। ଇଏ ସେମିତି ଭାଇ। ଅବଶ୍ୟ ବ୍ୟାଧ କଲେ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ମାରନ୍ତି। ମାନେ ଭକ୍ତକୁ ସେ ପୁରା ତଳିତଳାନ୍ତ କରନ୍ତି। କି ପ୍ରକାର? ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧେ। ତଳିତଳାନ୍ତ ମାନେ କୌଣସି ଇଏ କରିଦେବ ଅନ୍ୟ ଦୃଷ୍ଟିରୁ ନାହିଁ। ସେ ଭକ୍ତ ପୁରା ଆରତିରେ ଦିନ ରାତି ସମାନ ତା ପାଇଁ, ସବୁବେଳେ ତାଙ୍କରି ବିରହରେ ତାଙ୍କରି ଚିନ୍ତନରେ ସବୁବେଳେ ରହୁଥିବ। ତାର ସେ ମହାଭାବ, ସେ ଭାବକୁ ଅବଲୋକନ କଲେ ଠାକୁରଜୀ ବହୁତ ଭଲ ଲାଗେ। ସେ ତ ମାରନ୍ତିନି, କିନ୍ତୁ କାହିଁକି ମାରନ୍ତିନି? ତାର କାରଣ ଭକ୍ତ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ତାଙ୍କର ଯିଏ ଭଜନ କରେ ସେ ମରିବା ପାଇଁ ଚାହେଁନି। ଗୋପୀମାନେ ସେମିତି। ନାରଦ ଦେଖିଲେ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣଙ୍କର ବିରହରେ ଗୋପୀମାନେ ବଞ୍ଚିବା କଥା ନୁହେଁ। ଏହି ପ୍ରକାର ଗୋପୀମାନଙ୍କର ସମ୍ବନ୍ଧ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ସହିତ। ମହାପ୍ରଭୁ କହିଲେ ଗୋଟିଏ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଅଦର୍ଶନରେ ସାରା ସଂସାର ଶୂନ୍ୟବୋଧ ହେଉଛି ମୋତେ, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ବିରହରେ ଏମାନେ ପ୍ରାଣ ଧାରଣ କେମିତି କରିଛନ୍ତି? ତାର କାରଣ ହେଲା କେବଳ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ। ଏଇ ହେଉଛି ପ୍ରେମ, ବ୍ରଜ ପ୍ରେମ। ଅନ୍ତତଃ ସେ ଯେଉଁଠି ଥାଆନ୍ତୁ ଅନ୍ତତଃ ତାଙ୍କ ସେ ଏତିକି ଜାଣନ୍ତୁ ଯେ ଆମେ ମାନେ ବଞ୍ଚିକି ଅଛୁ। କାହିଁକିନା ଯେଉଁଦିନ ସେ ଶୁଣିବେ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ବିରହରେ ପୁରା ମରିଯାଇଛୁ, ତାହେଲେ ସିଏ ବି ଅନ୍ତର୍ଧାନ ହେଇଯିବେ, ସିଏ ବି ତାଙ୍କ ଶରୀର ରଖିବେନି। ଏଇ ଯେଉଁ କନଫିଡେନ୍ସ ଯାହାକୁ କହିଲା, ବିଶ୍ୱାସ ତାଙ୍କର ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦର ପ୍ରତି, ଏ ଯେଉଁ ଅନାବିଳ ସମ୍ବନ୍ଧ, ଜଣା ଡିପ୍ ଗଭୀର ସମ୍ବନ୍ଧ, ସେଥିପାଇଁ ତ ତାଙ୍କ ପ୍ରେମ ଉତ୍କର୍ଷତା ରଖାଯାଇଛି ଗୋପୀ ପ୍ରେମଟାକୁ। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧ କ'ଣ ଜଗତରେ ଅଛି? ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା ଶୃଙ୍ଗାର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ ଥିଲା। ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର, ଗୋପୀମାନଙ୍କ ଶୃଙ୍ଗାର ଜଗତ ଲୋକ ଦେଖିବା ପାଇଁ ନାହିଁ, ତାଙ୍କର ଶୃଙ୍ଗାର କଲେ ତାଙ୍କ ଶ୍ୟାମସୁନ୍ଦରକୁ ଦର୍ଶନ କରିବା ପାଇଁ। ତାଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟେକଟା କ୍ରିୟା, ତାଙ୍କର ଭୋଜ, ତାଙ୍କର ସବୁ କିଛି ତାଙ୍କର ସୁଖ ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ଠାକୁର ତମାର ଇଚ୍ଛା ମୋର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ଚାଳନା, ଭୋଜନ ବାସନା ଘ୍ରାଣ ଆଘ୍ରାଣ ଯେତେ ସବୁ ରହିଛି, ତମର ଇଚ୍ଛା ହିଁ ମୋର ସବୁ ପରିଚାଳିତ ଅଛି ମହାରାଜ। ମୋର ଖାଇବା ଶୋଇବା ରହିବା ସବୁକିଛି ତମର ଇଚ୍ଛାରେ। ବା ଆଉ ଗୋପୀମାନଙ୍କ ବିଚାର, ଆମେ ସବୁକିଛି କରୁଛୁ କେବଳ ତମରି ପାଇଁ, ତମରି ପ୍ରସନ୍ନତା ପାଇଁ। କହିଲେ ହେ ମେଘ, তুমি যাদবেন্দ্র নিশ্চয় প্রিয়তম সখা, প্রিয় সখা হো। প্রেমবন্ধ প্রেম দ্বারা বন্ধন প্রাপ্ত হইয়া তুমি আমাদের ন্যায় ধ্যান করতেছ। তুমি ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାଙ୍କର ସଖା, କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ଦେଖୁନା ଆମମାନଙ୍କର ଅବସ୍ଥା କେମିତି? ଆମେ ବି ତାଙ୍କର ପ୍ରେମ ଫାଶରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ପଡ଼ିଛୁ। ଆମକୁ ଯିଏ ଭଲ ପାଇବ ସିଏ କଷ୍ଟ ପାଇଛି। ମାନେ କଷ୍ଟ ମାନେ ପ୍ରେମର କଷ୍ଟ, ଜଗତର କଷ୍ଟ ତ କିଛି ନୁହେଁ ତାଙ୍କ ପାଖରେ। ଯେଉଁମାନେ ଶରଣାଗତ ହେଇନାହାନ୍ତି କୌଣସି ପ୍ରାମାଣିକ ସନ୍ଥ ପାଖରେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ବୈଷ୍ଣବ ସଙ୍ଗ ଜୀବନରେ ହେଇନି, ବିଶେଷ କରି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପରିକରମାନଙ୍କ ସଙ୍ଗ ଗୌଡ଼ୀୟ ଭକ୍ତମାନଙ୍କର, ଆଉ ଯେଉଁମାନେ କିଶୋରଜୀଙ୍କ ପାଖରେ ଆଶ୍ରିତ ହେଇନାହାନ୍ତି, ସ୍ୱାମୀ ନିଷ୍ଠ ନାହିଁ, ସେମାନେ କେବେ ବୁଝିପାରିବେନି କୃଷ୍ଣ ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ରହିଛି, ଯେ ପ୍ରେମ ଭିତରେ, ପ୍ରେମର ଯେଉଁ ସାଗର ଭିତରେ ଯେଉଁ ସବୁ ତରଙ୍ଗ ଆସୁଛି ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାରର, କେବେ ବୁଝିପାରିବେନି, ସେମାନେ ଅନୁଭବ କରିପାରିବେନି। ବହୁତ ଲୋକ କୃଷ୍ଣକୁ ଏକାକି କୃଷ୍ଣ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। କ'ଣ ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି? ମଦନରୁ ସମ୍ବନ୍ଧ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ, କ'ଣଟା ସମ୍ବନ୍ଧ ଅଛି ତାଙ୍କର? କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ନାହିଁ, କିଛି ସମ୍ବନ୍ଧ ଜିରୋ ତାଙ୍କର, ଖାଲି ଫର୍ମାଲିଟିରୁ କରୁଛନ୍ତି। ସମ୍ବନ୍ଧ ଜ୍ଞାନ କେବଳ ସାଧୁମାନଙ୍କୁ, ସମ୍ବନ୍ଧ ପ୍ରଦାତା ପରା ସଦ୍ଗୁରୁ। ଏଇ ରସ ଅଲଗା ହେଇଗଲା। କହିଲେ ପ୍ରେମ ଦ୍ୱାରା ବନ୍ଧନ ପ୍ରାପ୍ତ ହଇয়া তুমি আমাদের ন্যায় ଧ୍ୟାନ କରୁଛ। ପ୍ରେମରେ ବାନ୍ଧି ହୋଇ ତମେ ଆମମାନ ଭଳିଆ ଧ୍ୟାନ କରୁଛ, କାରଣ ଏମାନେ ସବୁବେଳେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ। ଗୋପୀମାନେ ଦେଖିଲେ ସବୁ ଉଚ୍ଚ ମାନେ ଶିଖରରେ ପକ୍ଷୀ ଯା ବସିଥିବେ ପୁରା,
पक्षी जाक पूरा मौन है कि सुनसान चुपचाप बसती। गोपी मैंने कहते अरे सखी देख देख श्रीकृष्ण दर्शन से तार आत्महरा पूरा पलक पड़ुनी से दर्शन कर देखुन से तुंग शिखर माने वृक्षर उच्च शाखार बस कहीं दूर दूरांत गले मत श्यामसुंदर से दर्शन कर बोले आम खोजु बोलचे दुर्भाग्य आमर कि सी देखुी तार अविचलित धारा माने पूरा मुवमेंट ना स्थिर भाव में जमी संप्रज्ञात समाधिस्थ अवस्था निश्चित रूप से चक्षु पटल से श्यामसुंदर देखुची श्यामसुंदर कड़े जाऊँच बोधे विचरण कर निमेष नयन अवलोकन करुच्ची असमर्थ झांकी को दर्शन करुच्ची से निश्चल होकर स्थिर होकर देख गपी से सखीर देख सखी से पक्षीर भंगी की विचार टाइप प्रकार कहीं जी देखियो भाई ता स्थिर हो जी प्रकृति ठाकुर जी को देखियो ना दर्शन आसो ता जीवन सब नाटक बाजी बंद सब स्थिर हो ना तार वर्तमान चिंता ना भूत चिंता ना भविष्य चिंता किसी रही तार कि तो रही जड़वत है सी जड़वत पूरा हम सी यही तुम शुण ता सहित कहीं लगे रस कौ दिखे रही तुम कौन अलग प्रकार वृंदावन बस ता सहित कहीं लगे मजा हो कथा केते ये चलती ये गोटे कंध हस्ते देली गोदान टिकी भाया बेपार सी तो माँ छुआ तार से चिंता से कहीं लगे सब ये से तो आस्वादन करा पड़े ये ब्रेन खटले हम नहीं मंडल गीत प्रेम भक्ति मार्ग बुद्धिर कम नुह ये अतीन्द्रिय वस्तु ये वास्तव किसी आस्वादन करने चाहिए ताहले डीप को पड़ो डुबे 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 रे मन डुबिले पावे प्रेम रतन धन खाली मन टाक बुद्धि टाक खटो फेलेर हो जीवन में सफलता मिलनी के प्रेम तो मिलनी जापर मेचे बुद्धि आसो जान दे पार कहीदे पार अलग कथा किंतु अनुभव हेनी कहले तुम भी आम मान न्याय ध्यान करुच अरे ताहार बन्नेर सहित तुम समान हईल तार श्रीवत्स चिन्ह अधिक सेखाने तुम्हार आसक्तिर कारण जानला मेघटा मेघवर्ण ना ठाकुर जी नवजलधर श्यामा कहले तांको वर्ण भाया तुमर भी वर्ण वर्ण एका हेले कौन होला कि गोटे विशेषत्व हो शिवच्छ चिन्ह रही से शिवच्छ चिन्ह प्रति तुम आसक्ति हो बोधे शिवच्छ चिन्ह ठाकुर जी गोटे सुनेली रेखा था से रेखा चिन्ह गोटे ठाकुर जी देख लक्ष्मी की जो स्थान देते लक्ष्मी तक अंत करना ना से स्थान दे गोटे भक्त को अद्भुत स्थित है तार से शिवच्छ चिन्ह को नजर पड़ा किशोर जी पचारे ये हृदय भीतर चिन्हटा कार कहले तुम अंतकरण यही चिन्ह को आस ठाकुर जी कहले अरे स्वामिनी ये तमरी स्वरूप सब समय मुझे धारण करे आम विशेष रसिक संतान भाव यहाँ अवश्य से लक्ष्मी रही अंधकरण लक्ष्मी अंशिनी हो राधाराणी रहस्य शास्त्र बहुत किसी वर्णना कराई कहली तार वर्ण सहित तुम समान हेले तांकर श्रीवत्स चिन्ह अधिक सेखाने तुमार आसक्तिर कारण से आसक्ति मुझे जानीपारि आम जानीपारू तुम विषाद मलिन चित्त वृष्टि जले अश्रु द्वारा
ତ୍ୟାଗ କରିତେଛ। ଆମେ ଜାଣିଛୁ ତାଙ୍କରି ବିରହରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ତୁମେ ବିଷାଦ ବିଜଡ଼ିତ ହୋଇ ମଳିନ ଚିତ୍ତରେ ଅଶ୍ରୁପାତ କରୁଛ, ଅଶ୍ରୁଧାରା ତ୍ୟାଗ କରୁଛ। ସବୁବେଳେ ମାନେ ବର୍ଷା ମେଘ ତ ବର୍ଷିବ ନା, ବର୍ଷାଟାକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ, ଅବିରଳ କ୍ରନ୍ଦନ କରୁଛ ଅଶ୍ରୁଧାରା। ବୃଷ୍ଟି ଜଳେ କାନ୍ଦିତେଛ, ବୃଷ୍ଟି ଛଳେ କାନ୍ଦିତେଛ ମାନେ ବୃଷ୍ଟି ଛଳରେ ତୁମେ କାନ୍ଦୁଛ। ସେଟା ପ୍ରକୃତରେ ବୃଷ୍ଟି ଜଳ ନୁହେଁ, ବାରି ନୁହେଁ, ଏସବୁ ତୁମରି କୃଷ୍ଣ ବିରହ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ତର୍ଦାହାର ଅଶ୍ରୁ ଜଳ। ଅନ୍ତର ଜଳୁଛି ନା, ସେ ତୁମ ଚକ୍ଷୁରୁ ଅଶ୍ରୁପାତ ହେଉଛି। ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ, ଆରେ ତୁମା କର୍ତ୍ତୃକ ତାହାତେ ଆସକ୍ତି କି ଭାବେ ହେଲ। ତାପରେ କହୁଛନ୍ତି ତମର କେମିତି ଆସକ୍ତି ହେଲା ତାଙ୍କ ପ୍ରତି। ଯେହେତୁ ତାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ ଦୁଃଖପ୍ରଦ, ତାହାର ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ଦୁଃଖପ୍ରଦ ହିଁ, କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ହିଁ ବଡ଼ ଦୁଃଖପ୍ରଦ। ତାଙ୍କୁ ଯିଏ ସମ୍ବନ୍ଧ ରଖିବ ଦୁଃଖ ଆସିବ, କିନ୍ତୁ ତମର କାହିଁକି ତାଙ୍କ ସହିତ ଆସକ୍ତି ହେଲା, ଏ ବଡ଼ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ। ତୁମେ ବହୁତ ଦୂରରେ ଅଛ, ଆମେ ତ ପାଖରେ ଅଛୁ, କହିବା ଅର୍ଥ ନା କ'ଣ। ଏସବୁ ଉନ୍ମାଦ ଦଶା ଏସବୁ। ଏମିତି ନହେଲେ ପ୍ରେମ ମିଳିବନି ସତରେ, ଏ ପ୍ରକାର ନହେଲେ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ମିଳିବନି। ଯେତେ ମହାତ୍ମା ସବୁ ବାସ୍ତବରେ ପାଗଳ ସବୁ। ଅବଶ୍ୟ ଆମରି ଗୁରୁବର୍ଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନେ ନିଜର ପାଗଳପନ ଅବସ୍ଥାକୁ ଲୁଚେଇକି ରଖିଛନ୍ତି। ଆଚାର୍ଯ୍ୟ ଲୀଳା ଯେଉଁମାନେ କରିଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର ଭିତରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମ ବିରହରେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ବ୍ୟତୀତ, ସେଟାକୁ ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିନାହାନ୍ତି। ଯଦି ସେମାନେ ପ୍ରକାଶ କରିଥାନ୍ତେ ତାହେଲେ ଖାଲି କଥା ତ କହିପାରିନଥାନ୍ତେ, ସେମାନେ ସମାଧି ହେଇଥାନ୍ତେ। ସେମାନେ ବଡ଼ ସଂଗୋପନ କରି ରଖିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ସେମାନେ କାନ୍ଦନ୍ତି ନିର୍ଜନରେ, ନିରୋଳାରେ, ଏକାନ୍ତ ଭାବରେ, ବାହାରକୁ ପ୍ରକାଶ କରନ୍ତିନି। ଏଇ ହେଉଛି ଆମରି ଗୁରୁବର୍ଗ ଆଚାର୍ଯ୍ୟମାନଙ୍କର ସ୍ୱରୂପ। ତାଙ୍କୁ ବୁଝିବାଟା ବଡ଼ କଷ୍ଟ। କାରଣ ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ବଡ଼ ଦୁଃଖପ୍ରଦ। ବାସ୍ତବରେ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆନନ୍ଦ ଅଛି, ତାଙ୍କ କଥାରେ ଆନନ୍ଦ। ହରି କଥା ଅମୃତ କୁହାଗଲା। ଅମୃତ ବୋଲି କହିଲେ ଗୋପୀମାନେ, ଅମୃତ ବୋଲି କହିଲେ। ଆଉ ତ କିଛି ଗୋପୀ, କେତେଟା ଗୋପୀ ବାହାରି ପଡ଼ିଲେ, ଆରେ ଆରେ ନା ଅମୃତ ନାହିଁ, ଅମୃତ ନାହିଁ, ଇଏ ବରଂ ମୃତ ସ୍ୱରରେ ଆହୁରି ଇଏ ଖେଞ୍ଚ, ମାନେ ଇଏ କଥା ଅମୃତ ନାହିଁ, କଥା ଅମୃତ ନାହିଁ, କଥା ବିଷ। କେମିତି? ତେଲ ଫୁଟିଥିବ, ତେଲ କଡ଼େଇ ଫୁଟୁଥିବ, ସେଥିରେ ଯଦି ପାଣି ଟିକେ ପକାଇବ କ'ଣ ହେବ? ଚେଁ ହେବ ପୁରା। ଏମିତି ତୁମ କଥା ମହାରାଜ, ଏମିତି ତ ତୁମ ପାଇଁ ଆମେ ତ ବିରରେ ମରୁଛୁ, ଆଉଥରେ ତୁମ ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ସୁନ୍ଦର କଥା ଶୁଣୁଛୁ। ଏସବୁ ତେଲ, ଗରମ ତେଲ, କଡ଼ା ଗରମ ତେଲ ଭର୍ତ୍ତି କଡ଼ା ତେଲରେ ଜଳସିଞ୍ଚନ ଭଳିଆ ତୁମରି କଥା। ବିଶ୍ୱନାଥ ପାଦଙ୍କର ମାନେ କି ଭାବ ଦେଇଛନ୍ତି। କଥା ବାସ୍ତବରେ ଅମୃତ, ମନା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଏମିତି ବି କଥା, ତୁମ କଥା ଆମକୁ କଷ୍ଟ ଦିଏ। କାହିଁକିନା ତୁମର ତ ବିରହରେ ଆମେ ପୁରା ବିରହିଣୀ ରହିଛୁ। ଗୋଟେ ଗୋଟେ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ବି ଆମ ପାଇଁ ବଡ଼ କଷ୍ଟ, ଅସହ୍ୟ। ଯେତେବେଳେ ତୁମ କଥା ଶୁଣୁଛୁ ଆହୁରି ପାଗଳ, ଆମର ପାଗଳପନ ଅବସ୍ଥା ପୁରା ବୃଦ୍ଧିପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛି ତୁମକୁ ତୁମର ସଙ୍ଗ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ, ସାନ୍ନିଧ୍ୟ ଲାଭ କରିବା ପାଇଁ। ଏଥିପାଇଁ ତୁମ କଥା ଅମୃତ ନୁହେଁ, ବରଂ ସେ ଆହୁରି ମାରୁଛି ଆମକୁ। ଆହୁରି ଯେଉଁ ଟିକେ ଟିକେ ଜୀବନ ଅଛି ନା, ସେଥିରେ ଆହୁରି ମୃତ୍ୟୁକୁ ମାରୁଛି ସେ। ହେଇଗଲାନି କି? ଚାଲ କୀର୍ତ୍ତନଟି କରିବା। ଲୋଭ ଲାଗୁଛି, ସାରିବା ପାଇଁ ଇଚ୍ଛା ହେଉନି। ଟିକେ ଟିକେ ପଢ଼ିବା, ଭଲ ଲାଗିବ। ମିଠା ଯେମିତି ଖାଇବ, ଟିକେ ଟିକେ ଖାଇଲେ ଭଲ ଲାଗେ। ପଢ଼ିଲେ ତ ସରିଯିବ। ପିଲାବେଳେ ସବୁ ମିଠା ଖାଇଛ ନା? ଟିକେ ଟିକେ ଚିନେଇ ଖାଉଥିବ, ରଖୁଥିବ। ଓ
ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଆଜି ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି। ଆଜି ଅଦ୍ୱୈତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି, ସିଦ୍ଧେଶ୍ୱର ସ୍ୱାଇଁଙ୍କର ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି, ଆଉ ମହାଭାରତ ରଚୟିତା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ଆବିର୍ଭାବ ତିଥି ଅଛି। ମହାନ ମହାନ ବିଭୂତିମାନଙ୍କର। ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛନ୍ତି ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କ ଅବତାର। ବୁଝିଲ? ମହାବିଷ୍ଣୁ ଜଗତ୍ୟାଂ ମାୟା ସୁଜତ୍ୟଦ ଛନ୍ନାବତାର ଏବାୟମ୍ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଈଶ୍ୱର। ମହାବିଷ୍ଣୁଙ୍କର ଅବତାର ଯେଉଁ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ନିଜ ମାୟା ଦ୍ୱାରା ଜଗତକୁ ତିଆରି କରୁଛନ୍ତି। ସୃଜତ୍ୟଦ ସୃଜତି, ଇଏ ଏଥିପାଇଁ ଯାହାଙ୍କର ଭକ୍ତି ଯୋଗରେ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରଭାବରେ ଯିଏ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରକଟ କରିପାରିଲେ, ଏଇ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ। ଯଦି ଆଜି ସାରା ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡ ସାରା ବିଶ୍ୱ ଆଜି ଯଦି ହରିନାମ ରସ ଆସ୍ୱାଦନ କରୁଛି, କୃଷ୍ଣ ପ୍ରେମର ଚସ୍କା ମିଳିଛି, ତାହେଲେ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଅବଦାନ। ସେ ଯଦି ପ୍ରକଟ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଆବିର୍ଭାବ ନ ହୋଇଥାନ୍ତେ, ଯଦି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳକୁ ଅର୍ପଣ କରିନଥାନ୍ତେ, ମାନେ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିନଥାନ୍ତେ ଶାଳଗ୍ରାମର, ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହୋଇଥାନ୍ତେ। ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ଦେଖିଲେ ସାରା ସଂସାର ପୁରା ଭକ୍ତି ବିବର୍ଜିତ, ଭକ୍ତିର ଗନ୍ଧ ନାହିଁ, କଳିର କରାଳ ଗ୍ରାସରେ ଗ୍ରସିତ ସବୁ ଜୀବମାନେ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଶାକ୍ତ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଅପସମ୍ପ୍ରଦାୟ, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଇନ୍ଦ୍ରିୟ ତୃପ୍ତିରେ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟସ୍ତ ବିବ୍ରତ, ଧନ ଅର୍ଜନ କରୁଛନ୍ତି, ଖାଲି କଣ୍ଢେଇ ବାହାଘରରେ ଧନ ସାରୁଛନ୍ତି ସବୁ। ଏହି ପ୍ରକାର ପରିବେଶ ଦେଖି ସମାଜର ସେ କ'ଣ କଲେ, ପାପୀ ଏଇ ଲୋକମାନେ କେହି ହରିନାମ କରୁନାହାନ୍ତି, କେହି ହରିକଥା ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ଗୀତା ଭାଗବତ ରାମାୟଣ ମହାଭାରତ କିଛି ଚର୍ଚ୍ଚା ନାହିଁ। ଯେଉଁମାନେ କରୁଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କର ଅର୍ଥ ଅନର୍ଥ ଅନ୍ୟ ଭାବରେ ପ୍ରଚାର ପ୍ରସାର ହେଉଛି। ଏଇସବୁ ଦେଖି ଜଗତକୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ, ଜଗତର କଲ୍ୟାଣ କରିବା ପାଇଁ ଇଏ ଚାହିଁଲେ, ସମର୍ଥ ତ ଆମେ ନାହୁଁ। ନିଶ୍ଚୟ ରୂପରେ ମୂଳ କର୍ତ୍ତା ଯେତେବେଳେ ଆସିବେ, କରୋଡ଼ ବ୍ରହ୍ମାଣ୍ଡର ଅଧିଶ୍ୱର ସେ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀ ଯେତେବେଳେ ପ୍ରକଟ ହେବେ, ସେ ହିଁ ଜଗତ ଲୋକ ଉଦ୍ଧାର କରିପାରିବେ। ଏଇଥିପାଇଁ ସେ କ'ଣ କଲେ, ନମ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ଦେବାୟ ଗୋ ବ୍ରହ୍ମଣ୍ୟ ହିତାୟ ଚ ଜଗଦିତାୟ କୃଷ୍ଣାୟ ଶ୍ରୀ ଗୋବିନ୍ଦାୟ ନମଃ ନମଃ। ଏହି ଶ୍ଲୋକ ଉଚ୍ଚାରଣ କରି କରି ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ସହିତ ଗଙ୍ଗା ଜଳ ସହ ସେ ଶାଳଗ୍ରାମକୁ ପୂଜନ କଲେ। ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଗୋଟେ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ କଲେ। ତାପରେ ସେ ପୂଜନ କରିସାରିଲା ପରେ ଗଙ୍ଗାରେ ନିକ୍ଷେପ କରିଦେଲେ ସେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀକି। ଦିନେ ହଠାତ୍ ଦେଖିଲେ ଗଙ୍ଗାର ସ୍ରୋତର ଅନୁକୂଳରେ ଯିବା କଥା ମଞ୍ଜରୀ ପ୍ରତିକୂଳରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଯେଉଁ ତୁଳସୀ ଶାଳଗ୍ରାମ ପୂଜା କରିସାରିଲା ଯେଉଁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତି, ଗଙ୍ଗାର ଧାରରେ ପ୍ରବାହିତ ଯିବା କଥା ଓଲଟା ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ଯାଇ ଦେଖାଗଲା ଯେ ସେ ସମୟରେ ସଚୀ ମାତା ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି ଗଙ୍ଗାରେ, ଉପର ଘାଟରେ ସ୍ନାନ କରୁଛନ୍ତି, ତଳ ଘାଟରେ ମହାତ୍ମା ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣାଥ। ତଳ ଘାଟରେ ଛାଡ଼ିଛନ୍ତି, ତଳ ଘାଟ ମାନେ ସେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ଯିବା କଥା ତଳକୁ ଯିବା କଥା, କିନ୍ତୁ ସେ ଓଲଟା ଦିଗରେ ପ୍ରବାହିତ ହେଲା। ସେ ଯାଇଛନ୍ତି ସଚୀ ମାତା ଜଳପାନ କରୁଛନ୍ତି, ସୂର୍ଯ୍ୟକୁ ଅର୍ପଣ କରି ସେହି ସମୟରେ ତୁଳସୀ ମଞ୍ଜରୀ ପାନ କରିଛନ୍ତି। ସେଇଠି ଦୀର୍ଘ ବର୍ଷ ବ୍ୟାପୀ ଶ୍ରୀମାନ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଯେଉଁ ଭକ୍ତିପ୍ଳୁତ ଭାବରେ ସେ ଯେଉଁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରୁଥିଲେ, ଆହ୍ୱାନ କରୁଥିଲେ, ଆରାଧନା କରୁଥିଲେ, ଉପାସନା କରୁଥିଲେ ସେ ଗୋଲୋକ ବିହାରୀଙ୍କର, ସେ ମଞ୍ଜରୀ ମାଧ୍ୟମରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରବେଶ କରି ଶକ୍ତି, ସେଇଠି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରାକଟ୍ୟର ଅୟମାରମ୍ଭ ହେଲା ସେଇଠି। ତାପରେ ସଚୀ ଗର୍ଭ ସିନ୍ଧୁ ଇରିନ୍ଦୁ, ସଚୀ ଗର୍ଭ ରୂପକ ସିନ୍ଧୁରୁ ଶ୍ରୀମାନ ମହାପ୍ରଭୁ ଚନ୍ଦ୍ର ସଦୃଶ ପ୍ରକଟ ହେଲେ। ଯେମିତି ସାଗରରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହୁଏ, ସେ ପୁରା ସଚୀ ଗର୍ଭ ରୂପକ ସିନ୍ଧୁରୁ ଚନ୍ଦ୍ର ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ଯିଏକି ଚୈତନ୍ୟ ଚନ୍ଦ୍ର କୁହାଗଲା। ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାପା ହେଉଛନ୍ତି କୁବେର ମିଶ୍ର, ତାଙ୍କ ମା' ହେଉଛନ୍ତି ନାଭାଦେବୀ, ଯିଏକି ପ୍ରକଟ ହୋଇଥିଲେ ଶ୍ରୀହଟ୍ଟରେ ସେ ରହିଥିଲେ। ତାଙ୍କର ଛୋଟ ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଚକ୍ଷୁ ପୁରା ଆକର ନଥିଲା, ଏଥିପାଇଁ ତାଙ୍କ ନାଁ ଦିଆଥିଲା କମଳାକ୍ଷ, ଆଉ ଗୋଟେ ନାଁ ଥିଲା ମଙ୍ଗଳ, କାହିଁକିନା ଜଗତର ମଙ୍ଗଳ କରିବା ପାଇଁ ଆସିଛନ୍ତି। ବାପା ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ ଥିଲେ, ଅଧ୍ୟୟନ କରେଇଲେ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କ ଶାସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କ ପାଖରେ, କିନ୍ତୁ ତାପରେ ନିଜେ ତାଙ୍କୁ ଅଧ୍ୟୟନ କରେଇଲେ।
ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଅଳ୍ପ ସମୟରେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ଭାଙ୍ଗିଦେଲେ। ସେ ତ ମହାବିଷ୍ଣୁ ଅବତାର, ତାଙ୍କର କ'ଣ ସବୁ ପୁରା କଣ୍ଠସ୍ଥ ମୁଖସ୍ଥ ଯାହା। ଶ୍ରୀହଟ୍ଟିରୁ ଗଙ୍ଗା କୂଳରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚାଲି ଆସିଲେ। କିଏ? କୁବେର ମିଶ୍ର। ସେଇଠି ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ବାଲ୍ୟଲୀଳା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ଯାହା ବି ଶାନ୍ତିପୁର ଆସିଗଲେ ସିଏ। ଏଥିପାଇଁ ଆକୁ ଶାନ୍ତିପୁର ନାଥ କୁହାଯାଇଛି। କିଛି ଦିନ ପରେ ଯଦି ବୟପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇଛନ୍ତି, କିଛି ଦିନ ପରେ ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଭଗବଧାମକୁ ଯାଇଛନ୍ତି। ଏ ସମୟରେ ତୀର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟଟନ କଲେ। ତୀର୍ଥକୁ ଘୁରି ଘୁରି ଆସିଲା ପରେ ତାଙ୍କର ସ୍ୱଜନ ଆତ୍ମୀୟମାନେ ବହୁତ ବାଧ୍ୟ କଲେ ବିବାହ କରିବା ପାଇଁ। ସେଥିପାଇଁ ବାହାଦୁଳି ଗୋସ୍ୱାମୀ ଜଣେ ଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଦୁଇଟା କନ୍ୟା ଥିଲେ, ଶ୍ରୀ ଆଉ ସୀତା। ତାଙ୍କୁ ବାହା ହେଲେ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ଅବତାର, ସ୍ୱୟଂ ସାକ୍ଷାତ ଯୋଗମାୟା ଅବତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଛନ୍ତି। ଆଉ ଯୋଗମାୟାଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ସ୍ୱରୂପିଣୀ ହେଉଛନ୍ତି ଶ୍ରୀ। ସେଥିପାଇଁ ଦୁଇ ଜଣ ଦିହୁତକୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। ସେ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ, ସେ ସମୟରେ ହୁଙ୍କାର କରିଛନ୍ତି, ଗର୍ଜନ କରିଛନ୍ତି। ଜାଣିପାରିଲେ ମୋର ପ୍ରଭୁ ପ୍ରକଟ ହେଲେ ବୋଧେ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ପଠେଇଲେ। ସୀତା ଠାକୁରାଣୀ ଯାଇଛନ୍ତି, ଦେଖିଲେ ପୁରା ଗୋକୁଳ ଠାମ୍, ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ବିପରୀତ। ଦେଖିଲେ ସୁନ୍ଦର ଶିଶୁ ଗୋଟେ ସଚିମାତା ଅଙ୍ଗନରେ ଶୋଇଛନ୍ତି, ବର୍ଣ୍ଣ ବିପରୀତ। ଖାଲି ଗୋକୁଳର କୃଷ୍ଣ ଆଉ ଏ ନବଦ୍ୱୀପ ମାୟାପୁର ଯେଉଁ ଗୌର, ସିଏ କଳା ଶ୍ୟାମଳ, ଇଏ ଗୋରା। ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ବିପରୀତ, ଦେଖି ବର୍ଣ୍ଣ ମାତ୍ର ବିପରୀତ, କିନ୍ତୁ ପୁରା ଗୋକୁଳ ଠାମ୍। ବର୍ଣ୍ଣ ସମୁଜଳ ଶ୍ୟାମ, ଦେଖି ଗୋକୁଳ ଠାମ୍। ତାପରେ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଆସିଛନ୍ତି। ଆସିକି ଦେଖିଲେ ମହାପ୍ରଭୁ, ଦେଖିଲେ, ଦେଖି ବୁଝିପାରିଲେ ଏହି ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଆଜି ମୋର ସଫଳ ହେଲା। ଆଜି ମୋର ଜନ୍ମର ସବୁ ଅଭିଳାଷ ପୂର୍ଣ୍ଣ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୋର ଜୀବନ ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଆଜି ମୋର ସବୁ ତପସ୍ୟା ସଫଳ ହୋଇଗଲା। ଏହି ପ୍ରକାର ପ୍ରାର୍ଥନା ବି କରିଛନ୍ତି ମନେ ମନେ। ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ପରଖଣ୍ଡରେ ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ମୋତେ ପୂଜା କର। ସେ ପୂଜା କରି ତାଙ୍କ ଚରଣରେ ପୁରା ଜୟ ଜୟକାର କରିଛନ୍ତି, ସ୍ତୁତି କରିଛନ୍ତି। ସେହି ସମୟରେ କିଏ ଥିଲେ ପାଖରେ? ସ୍ୱରୂପ ଦାମୋଦର ନା କିଏ ଥିଲେ? କହିଲେ, ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ହେଇଗଲେ। କହିଲେ, ତୁମେ ଏତେ ବଡ଼ ଗୋଟେ ବରିଷ୍ଠ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରବୀଣ ମହାତ୍ମା ହୋଇ ଗୋଟେ ଛୋଟିଆ ଛୁଆଟାକୁ ପୂଜା କରୁଛ ନା? ଏ କହିଲେ, ତୁମେ କ'ଣ ଜାଣିବ, ପରେ ଜାଣିବ। ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଅନନ୍ୟ ଭକ୍ତ। ନାଡ଼ା ନାଡ଼ା ମହାପ୍ରଭୁ କହୁଛନ୍ତି, କାହିଁକିନା ନାଡ଼ା ହେଉଛନ୍ତି ଯିଏକି ନାରାୟଣ। ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ। ନରମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଯିଏ ଅୟନ, ମାନେ ମଣିଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ, ପୁରୁଷମାନଙ୍କ ଭିତରେ ଯିଏ ରହିଛନ୍ତି ବା ଜଳରେ ଯାହାର ବାସ, ତାଙ୍କୁ କହିଲା ନାରାୟଣ। ନାରାୟଣ ଅପଭ୍ରଂଶ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ନାଡ଼ା, ଯାହାକୁ କୁହାଗଲା। ସେଥିପାଇଁ ସେ କହୁଛନ୍ତି, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି ନାଡ଼ା, ମୁଁ ତ ଶୋଇଥିଲି ପୁରା କାରଣ ଜଳରେ, ମୁଁ ପୁରା ଗୋଲୋକରେ ମୁଁ ଶୟନ କରିଥିଲି। ତ ନାଡ଼ା ତ ମୋତେ ଉଠେଇକି ଆଣିଲ, ଆଣିକିରି ଏ ପ୍ରକାର। ଇଏ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ମହାନ ବିଦ୍ୱାନ। ଜଗତରେ କୌଣସି ଶାସ୍ତ୍ର ନାହିଁ ଯିଏକି ଜାଣିନା। ଭକ୍ତି ଜ୍ଞାନ ବୈରାଗ୍ୟର ଗୁରୁ ମୁଖ୍ୟତର ଇଏ। ଆଉ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବାଖାନିତ୍ୟ ଯେହନ ଶଙ୍କର କୁହାଗଲା। ଶଙ୍କରଜୀ ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ବି ସେଇ ପ୍ରକାର ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବର୍ଣ୍ଣନା କରନ୍ତି। ଥରେ ମହାପ୍ରଭୁ କ'ଣ କରୁଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିଦେଉଥିଲେ। କାରଣ ଇଏ ତ ବୟୋଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପ୍ରବୀଣ ମହାତ୍ମା, ନବଦ୍ୱୀପର ଜଣେ ବଡ଼ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ। ଇଏ ମହାପ୍ରଭୁ ତ ଛୋଟିଆ ଛୁଆ, ସେ କ'ଣ ଆଗ ଚରଣ ତଳେ ପଡ଼ିଯାଉଥିବ, ଚରଣ ଧୂଳି ପୁରା ନେଇଯାଉଥିବ, ମସ୍ତକରେ ଲେପନ କରୁଥିବ। ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବୁଥିଲେ, ମୁଁ କରିବି କ'ଣ? ଏ ତ ବଡ଼ ଭୁଲ ହେଉଛି। ମୁଁ ଜାଣିଛି ମୋର ଆରାଧ୍ୟ, ଜାଣିଛି ମୋର ଇଏ। ମହାପ୍ରଭୁ ସୁଯୋଗ ଦେଉନଥିଲେ ତାଙ୍କୁ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରିବା ପାଇଁ। ଶେଷରେ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଗୋଟେ ବୁଦ୍ଧିଟା ପ୍ରୟୋଗ କଲେ। କହିଲେ, ଇଏ ତ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଆଙ୍କୁ ତ ପ୍ରକଟ କରାଯାଇଛି ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରଚାର କରିବା ପାଇଁ। ଭକ୍ତି ଯୋଗ ପ୍ରକଟ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚାର କରାହେଇଛି। ଦେଖିବା, ମୁଁ ଭକ୍ତିର ବିରୋଧୀ କଥା କହିବି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ସଂସ୍କୃତ ଟୁଲ୍ କରିଥିଲେ। ସବୁବେଳେ ସେ ଭାଗବତ କଥା କହୁଥିଲେ। ସେଇ ଦିନରୁ ସେ କ'ଣ କଲା, ଭାଗବତ କଥାର ଭକ୍ତି କଥା କହିଲେନି। କହିଲେ, ଭକ୍ତି କେଉଁମାନେ କରିବେ? ଯେଉଁମାନଙ୍କ ବଳ ନଥିବ, ବୁଦ୍ଧି ନଥିବ, ଜ୍ଞାନ ନଥିବ, ଭକ୍ତି କରନ୍ତି। ଯେଉଁମାନେ କର୍ମୀ, ଯେଉଁମାନେ ଜ୍ଞାନୀ, ସେମାନେ ମୁଖ୍ୟ। ଯେଉଁମାନଙ୍କର କର୍ମରେ ବାହାଦୁରୀ ନଥିବ, କର୍ମ କରିବା ପାଇଁ ବଳ ନଥିବ, ଦୁର୍ବଳିଆ ଥିବେ, ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଜ୍ଞାନ ବୁଦ୍ଧି ପ୍ରଜ୍ଞା ନଥିବ, ସେମାନେ ସବୁ ବସିକି ହରେ କୃଷ୍ଣ କୀର୍ତ୍ତନ କରିବେ ବା ଗୋବିନ୍ଦ ଅଚ୍ୟୁତ କହିବେ। ଏହି ପ୍ରକାର ଅଦ୍ଭୁତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଶୁଣିଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶୁଣିଲେ, ଯେ ଶୁଣିଲା ମାତ୍ର ଦୌଡ଼ି ଯାଇଛନ୍ତି। ନାଡ଼ା କରୁଛୁ କ'ଣ? କି କରିଛି ସେ? ଆସି ପୁରା ଧରିଲେ ଚୁଟିଟା, ପୁରା ମହାପ୍ରଭୁ ଚୁଟି ଧରିକି ପୁରା ସେ ବ୍ୟାସାସନ ଉଠେଇଲେ, ତଳକୁ ଆଣିଲେ। କହିଲେ, ମୁଁ ଶାନ୍ତିରେ ଶୋଇଥିଲି, ମୋ ଧାମରେ ଶୋଇଥିଲି। ତୋରି ଲାଗି ତୁ ମୋତେ ଆହ୍ୱାନ କଲୁ, ଆରାଧନା କଲୁ, ତୋରି ଲାଗି ମୁଁ ଆସିଲି। ଏବେ ଆସିଲା ପରେ, ପ୍ରକଟ ହେଲା ପରେ ତୁ ଭକ୍ତି ଖଣ୍ଡନ କରି ଜ୍ଞାନ କର୍ମକୁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରୁଛୁ। କହିଲେ, ସେଥିରେ ସୀତା ଠାକୁର ଆଣିଲେ, ବୃଦ୍ଧ ମହାତ୍ମା ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ମହାରାଜ। ଇଏ କହିଲେ, ଆଜି ଜାଣିଲି ତମେ ମୋର ପ୍ରଭୁ। ଇଏ ଚାହୁଁଥିଲେ ନା ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କୁ ପିଟନ୍ତୁ, ତାଙ୍କୁ ଚରଣ ସ୍ପର୍ଶ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କୁ ମହାପ୍ରଭୁ ସେଠି ପୁରା ଭର୍ତ୍ସନା କରିଛନ୍ତି, ପୁରା ପ୍ରହାର ବି କରିଛନ୍ତି। ପୁରା ଚୁଟି ଧରି ତ ଗଡ଼େଇ ଦେଇଛନ୍ତି ଅଗଡ଼ାରେ।
ଏତେ କ୍ରୋଧ ମହାପ୍ରଭୁ ଆବେଶ। ଇଏ ଖୁସି ହେଇଗଲେ, ଯାହା ଆଜି ଜାଣିଲି ତମର ରିଏଲ୍ ପ୍ରଭୁ, ତମରି ପ୍ରଭୁ, ମୁଁ ତମରି ଦାସ। କ'ଣ ବୁଝିବା? ଯେତେବେଳେ ମହାପ୍ରଭୁ ଯେତେବେଳେ ବହୁତ ପୂର୍ବ ସ୍ତୁତି କଲେ, ଇଏ ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ତାପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ଶାନ୍ତ ହେଇଗଲେ, ସ୍ତୁତି କରୁଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା ସ୍ତୁତି କଲେ। ସ୍ତୁତି କଲା ପରେ ମହାପ୍ରଭୁ ମୁଚକି ମୁଚକି ହସି କହୁଛନ୍ତି, ଆରେ ଅଦିତ୍ୟ ଆଚାର୍ଯ୍ୟ, ମୁଁ ବହୁତ ପ୍ରସନ୍ନ ହେଇଛି, କ'ଣ ବର ମାଗୁଛୁ ମାଗ। ଏଠି ଏ ବଢ଼ିଆ ସୁନ୍ଦର ବର ମାଗିଲେ। କହିଲେ ଅଦ୍ୱୈତ ବୋଲନେ ପ୍ରଭୁ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବିଲାୟତେ, ମାନେ ଭକ୍ତି ଯୋଗ, ଆପଣ ଭକ୍ତି ଯୋଗ ବଖାନ, ଭକ୍ତି ଯୋଗ ଭକ୍ତିକି ପ୍ରକାଶ କରି ଆପଣ ଆସିଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଏ ପ୍ରାର୍ଥନା କଲେ ସ୍ତ୍ରୀ ଶୂଦ୍ର ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଟା ତାଙ୍କରି ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ସ୍ତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ, ଶୂଦ୍ରମାନଙ୍କୁ, ପତିତମାନଙ୍କୁ ଆପଣ ସେ ଦୁର୍ଲଭ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆଜି ସେମାନେ ଅଧିକାରୀ ହେଇଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀମାନେ, ଶୂଦ୍ରମାନେ, ପତିତମାନେ, ଏ ଯେଉଁ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଉଛନ୍ତି, ଏଇଟା ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କର ପ୍ରାର୍ଥନା ଥିଲା। ନହେଲେ ଆମମାନେ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇପାରିନଥାନ୍ତେ ଭଗବାନଙ୍କୁ। ତେଣୁ ତା ଅର୍ଥ ଜଗତରେ ଆପଣ କାହାକୁ ହତାଧାର କରିବେନି। କହିବା ଅର୍ଥ ହେଲା ଜଗତରେ ଆପଣ ଯୋଗ୍ୟ ଅଯୋଗ୍ୟ ଦେଖିବେନି ମହାରାଜ, ଆପଣ ସମସ୍ତେ କୃପା କରନ୍ତୁ। ସମାଜର ପତିଠୁ ପତିତ ମଧ୍ୟ ଅତି ନୀଚ ଯେଉଁମାନେ ବି, ସେମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଭକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ଏଇଥିପାଇଁ ମହାପୁରୁଷ ସମସ୍ତେ କରିଛନ୍ତି। ଏମିତି କେହି ବାକି ନାହାନ୍ତି ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର କରୁଣାରୁ ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରେମ ବସ୍ତୁ ପ୍ରାପ୍ତ ହେଇନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଆଜି ସେ ପଥର ପଥିକା, ଆଜି ସାରା ଦୁନିଆ ଆଜି ଯେଉଁମାନେ ତାଙ୍କରି ଶ୍ରବଣ କରୁଛନ୍ତି, ଭଜନ କରୁଛନ୍ତି। ଆଜି ଦେଖୁନ ପୃଥିବୀରେ ଯେତେ ନଗରାଦି ଗ୍ରାମ ଅଛି, ସବୁଠି ତାଙ୍କର ନାଁ ପ୍ରଚାର ହେଇଛି, ସବୁଠି ହରେ କୃଷ୍ଣ ଆନ୍ଦୋଳନ ଚାଲିଛି। ଆଜି ଏସବୁ ମୂଳରେ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ହିଁ ଅବଦାନ। ଆଉ ଯେତେ ପରିକରମାନେ ସବୁ ଅଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ସମ୍ମାନ ଦିଏ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟକୁ। ପୁରୀରୁ ଫେରିଲା, ବିଶେଷ କରି ପୁରୀ ଗୟା ପାଦପୀଠରୁ ଫେରି ଆସିଲା ପରେ, ଗୁରୁଦେବଙ୍କର ଦର୍ଶନ କରିସାରିଲା ପରେ, ଆଉ ଭଗବାନଙ୍କର ପାଦପୀଠ ଦର୍ଶନ କରି ଆସିଲା ପରେ, ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ଯେଉଁ ପୂର୍ବରୁ ଯେଉଁ ନିମାଇ ପଣ୍ଡିତ ରୂପରେ ଯେଉଁ ଆଚରଣ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଉଦ୍ଦାମତା ଥିଲା, ତାଙ୍କର ଚାଲି, ତାଙ୍କର ଭଙ୍ଗୀ, ତାଙ୍କ କଥାରେ ସବୁବେଳେ ଗୋଟେ ଅଭିମାନ ବିଶେଷ କରି ରହୁଥିଲା, ସ୍ୱାଭିମାନ ରହୁଥିଲା ତାଙ୍କର। ସମସ୍ତେ ଡରୁଥିଲେ ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା ପାଇଁ। କିନ୍ତୁ ତାପରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦୈନ୍ୟତା ଏ ପ୍ରକାର ପ୍ରକାଶ ହେଲା, ସେ ନିଜେ ଖାଲି ଅହରହ କ୍ରନ୍ଦନ କରି କୃଷ୍ଣ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟଥିତ ହୋଇ ସମସ୍ତେ କହୁଛନ୍ତି, କହିଲେ କାଲି ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳେ ଆସ, ମୁଁ ମୋର ଅନ୍ତର କଥା କହିବି। ଖବର ଆସିଲା ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ପାଖକୁ, ଆଉ ଯିଏ ବୁଝିପାରିଲେ ମୋ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। ଯେଉଁଥିପାଇଁ ସେ ଆସିଥିଲେ, ବୋଧେ ସେଇ ପ୍ରକାଶ ଆରମ୍ଭ ହେଇଗଲା। କାରଣ ଇଏ ଜାଣନ୍ତି ସେ ପ୍ରକାର ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଏ ପ୍ରକାର। ବିଶେଷ କରି ମନେ ମନେ ଯାହା ବି ଜାଣନ୍ତୁ ନହନ୍ତୁ, ଆଙ୍କର ପ୍ରଥମ ଥର ବିଶେଷ କରି ଦର୍ଶନ ତ କଲେ ସେ ପୁରା ଜନ୍ମ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ସମୟରେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ବାଲ୍ୟଲୀଳା ମହାପ୍ରଭୁ ମାତିକି ଅଛନ୍ତି, ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଠାକୁରଙ୍କର ସଂସ୍କୃତ ଟୁଲରେ ବିଶ୍ୱରୂପ ହରି କଥା କହୁଛନ୍ତି, ଭାଗବତ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ସଚିମାତା ପଠେଇଲେ ନିମାଇକି, ନିମାଇ ଯାଅ ବଡ଼ ଭାଇକି ଡାକି ନେଇ ଆସ, ଭଜନ ପ୍ରସାଦ ପାଇବେ। ଇଏ ଗଲେ, ଖେଳୁଥିଲେ, ବୟସ ତାଙ୍କ 4 ବର୍ଷ କେତେ ଖେଳୁଥିଲେ, ପୁରା ଧୂଳି ଦୂଷିତ ଦିଗମ୍ବର ବେଶ, ବସ୍ତ୍ର ବି କିଛି ନାହିଁ, ଶରୀରରେ କିଛି ନାହିଁ, ପୁରା କେଶ ପୁରା ସୁନ୍ଦର ଚେହେରା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର, ଗୌରବର୍ଣ୍ଣରେ ଧୂଳି ପ୍ରଲେପିତ ହେଇଛି, କେଶ ପୁରା ଧୂଳି ଦୂଷରିତ ବିପର୍ଯ୍ୟସ୍ତ କେଶ। ଇଏ ଯାଇକି ଦେଖିଲେ ବିଶ୍ୱରୂପ କଥା କହୁଛନ୍ତି, କ'ଣ ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥା କହୁଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀକୃଷ୍ଣ କଥାରେ ସମସ୍ତେ ତନ୍ମୟତା ହେଇଛନ୍ତି। ଏଇଠି ଗଲେ ଇଏ ଏମିତି ଭଙ୍ଗୀରେ ଛିଡ଼ା ହେଇଗଲେ, ଆସିଲେନି। କାହିଁକିନା ମୋରି କଥା ହେଉଛି, ତାଙ୍କରି କଥା ନା, ଏତେ ସୁନ୍ଦର କଥା ହେଉଛି, ମୁଁ କାହିଁ ଯିବି। ଭଗବାନ ଯୋଉଠି ତାଙ୍କର କଥା ହଉଛି ସେ ଅଟକି ଯିବେ। ସେ ପୁରା ସ୍ଥିର ହେଇକି ଶୁଣିବେ ସେଇଠି, ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତାଙ୍କ କଥା, ତାଙ୍କ ପ୍ରସଙ୍ଗ ତାଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ। କିନ୍ତୁ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା ଇଏ ପ୍ରତି। ଯେତେବେଳେ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟଙ୍କ ନଜର ପଡ଼ିଗଲା, ଧୀରେ ଧୀରେ ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ ଧୀରେ ଧୀରେ ଯେତେ ବୈଷ୍ଣବ ସବୁ ଥିଲେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର, ବିଶେଷ କରି ବ୍ୟାସ କାହାର ବିଶ୍ୱରୂପ ନଜର ପଡ଼ିଲା। ଭାଗବତ କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା ସେଠି। ଅଦ୍ୱୈତାଚାର୍ଯ୍ୟ ଭାବୁଛନ୍ତି କିଏ ବାସ୍ତବରେ, ମାନେ ଆମର ମନକୁ ମଧ୍ୟ ଆକର୍ଷଣ କରେ। ମୋର ମନ, ମୋ ପ୍ରାଣ, ମୋ ଚିତ୍ତ ସବୁବେଳେ କୃଷ୍ଣ କେନ୍ଦ୍ରିକ, କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣ। କିନ୍ତୁ କୃଷ୍ଣଗତ ପ୍ରାଣ, କୃଷ୍ଣଗତ ଚିତ୍ତକୁ ମଧ୍ୟ ଇଏ ନିମାଇ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି। ପ୍ରକୃତିରେ ନିମାଇ କି ତତ୍ତ୍ୱ ସେ ନିଜେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରୁଛନ୍ତି, ନିଜେ ଭିତରେ ତର୍ଜମା କରୁଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ମୋର ଆରାଧ୍ୟ ଦେବ ହେଇଥିବେ। ସେଇଟା ତାଙ୍କର କେତେବେଳେ କନସେପ୍ଟ କ୍ଲିୟର ହେଲା, ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲେ ପାଦପୀଠରୁ ଗୟାରୁ, ସେତେବେଳେ ସେ ବୁଝିଗଲେ, ପ୍ରକାଶ ହେଇଗଲା। ମହାପ୍ରଭୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ସମସ୍ତେ ପୁରା ଭାଗବତ କଥା ବନ୍ଦ ହେଇଗଲା, କିଏ ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ତଟସ୍ଥ ହେଇକି ପୁରା ନିର୍ବାକ ନିଷ୍ପନ୍ଦ ହେଇକି ସେମାନେ ଆଖି ପଲକ ପଣ୍ଡି ଖାଲି ଦେଖୁଛନ୍ତି। ମହାପ୍ରଭୁ ତାଙ୍କର ପୂର୍ବ ଭଙ୍ଗୀ ଆରମ୍ଭ କରିଲେ, ଦୌଡ଼ି ଯାଇକି ବିଶ୍ୱରୂପ
ଧୋତି ଧରି କହୁଛନ୍ତି ଭାଇ ଚାଲୁନ୍ ଚାଲ ବାଡ଼ି ଚାଲୁନ୍, ମାଆକୁ ଡାକିଛନ୍ତି ଚାଲ ଯିବା। ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସୁଲଳିତ ମଧୁର ମଧୁର କଣ୍ଠ ଶୁଣିଲେ ସମସ୍ତେ ପ୍ରକୃତିତ ହେଇଗଲେ। ଏତେ ସମୟ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେମାନେ ଧ୍ୟାନସ୍ଥ ସବୁ ଥିଲେ, ତାଙ୍କ ରୂପ ଦେଖିକିରି ମୋହିତ ହେଇଥିଲେ ସବୁ, କାରଣ ଇଏ ତ କୃଷ୍ଣ ନା। ଅଧ୍ୟାତ୍ମ ପୁରା ଲୀଳା ଏ ପ୍ରକାର। ଆଉ କ'ଣ କହିବା। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଯିଏକି ରେମୁଣା ମୟୂରୀ ଗାଁରେ ପ୍ରକଟ ହେଇଛନ୍ତି, ଯିଏକି ଭାଗବତର ମୁଖ୍ୟ ବ୍ୟାଖ୍ୟାକାର ଟୀକାକାର, ଯାହାଙ୍କ ଟୀକାକୁ ଶ୍ରୀମନ୍ ମହାପୁରୁଷ ସ୍ୱୀକାର କରିଛନ୍ତି। ଆଉ କହିଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଟୀକା ଯିଏ ନ ମାନେ ତାକୁ ବେଶ୍ୟା ବୋଲି କହିଲେ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ଟୀକା, ତାଙ୍କରି ଟୀକାକୁ ଆଧାର କରି ଆମ ରୂପକ ସ୍ୱାମୀ ପାଦ ସନାତନ ଗୋସ୍ୱାମୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଚକ୍ର ଠାକୁର ବଳଦେବ ବିଦ୍ୟାସାଗର ଏମାନେ ସବୁ ଟୀକା ଲେଖିଛନ୍ତି ସବୁ। ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ବିଶେଷ କରି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳ ଉଦ୍ଭୂତ। ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ସେ ଘର ରହିଛି, ଅବଶ୍ୟ ବହୁତ 700 ବର୍ଷ ବହୁତ ପୂର୍ବ ଆସିଥିଲେ, ପ୍ରକଟ ହେଇଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ସେହି ସମୟରେ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ବ୍ୟାଖ୍ୟା ଥିଲା ନା ଟୀକା, ସେଟା ସର୍ବଜନାଦୃତ ବିଶ୍ୱବିଶ୍ରୁତ ହେଇଗଲା। ବିଶେଷ କରି ଭଗବଦ୍ ଗୀତାର ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ, ଶ୍ରୀମଦ୍ ଭାଗବତ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ, ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଟୀକା ଲେଖିଥିଲେ। ଭଗବଦ୍ ଗୀତା ଟୀକାକୁ କଲା ସୁବୋଧିନୀ ଟୀକା, ଭାଗବତ ଟୀକାକୁ କୁହାଯାଇଛି ଭାବାର୍ଥ ଦୀପିକା ଟୀକା, ଆଉ ବିଷ୍ଣୁ ପୁରାଣ ଟୀକା ହେଲା ଆତ୍ମପ୍ରକାଶିକା ଟୀକା। ଏହି ପ୍ରକାର ଟୀକା ବିଶ୍ୱବିଶ୍ରୁତ ତାଙ୍କର। ସେଇ ଟୀକାକୁ ଆଧାର କରି ଆଜି ସାରା ବିଶ୍ୱରେ ସବୁ ଚାଲିଛି, ଯେତେ ସବୁ ଶାସ୍ତ୍ର ବାଙ୍ଗ୍ମୟ କଳ୍ପର ଆମର ଗୋସାଇଁମାନେ ତାଙ୍କ ଟୀକାକୁ ଆଧାର କରିଛନ୍ତି, ମହାପୁରୁଷ ସାର୍ଟିଫାଇଡ୍ କରିଛନ୍ତି। ସିଏ କିନ୍ତୁ ନୃସିଂହ ଉପାସକ ଥିଲେ, ନୃସିଂହଦେବଙ୍କର। କାହିଁ କପିଳାସରେ ବର୍ଣ୍ଣନା କରାଯାଇଛି, ଯେଉଁ କପିଳାସର ଗୋଟେ ଯେଉଁ କପିଳାସ ଅଛି ସେଇଠି ନୃସିଂହଦେବକୁ ଆରାଧନା କରିଛନ୍ତି। ସେଇ ନୃସିଂହ ବିଗ୍ରହ ଏବେ ବି ଅଛନ୍ତି ସେଇଠି, ଯେଉଁ ବିଗ୍ରହକୁ ସେ ଆରାଧନା କରିଥିଲେ। ବିଗ୍ରହ କହୁଛନ୍ତି, ଏ ଲେଖୁଛନ୍ତି ଭାଗବତ ବ୍ୟାଖ୍ୟା। ଏଥିପାଇଁ ସେ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ଟୀକାକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଅନୁବାଦ କରିଛନ୍ତି। ଏଥିପାଇଁ ସେ ପ୍ରଥମେ ଲେଖିଲେ ନମୋ ନିଶ୍ଚୟ ଚରଣ ଅନାଦି ପରମ କାରଣ। ତାର ତ ଜଗନ୍ନାଥ ଦାସ ଯେଉଁ ଓଡ଼ିଆରେ ଭାଗବତ ରଚନା କଲେ, ଏ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ ଟୀକାକୁ ସିଏ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି, କାରଣ ତା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ଟୀକା ନଥିଲା। ଏଇ ଟୀକା ମୁଖ୍ୟ ରୂପରେ, ତେଣୁ ସାରା ବିଶ୍ୱ ତାଙ୍କ ଟୀକାକୁ ଗ୍ରହଣ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେ ପୁରା ଅଳ୍ପ ସଂକ୍ଷିପ୍ତ ଭାବରେ ସଂକ୍ଷେପରେ ପ୍ରାୟ ସବୁ ବିଷୟରେ ଆଲୋକପାତ କରିଛନ୍ତି, ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। ତେଣୁ ଏଇ ମାଟି ବଡ଼ ଧନ୍ୟ। ଆଜି ଅବଶ୍ୟ ଆମକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ କରିଥିଲେ, କ'ଣ କରିବା ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଯାଇପାରିଲେନି, ବଡ଼ ଅପରାଧ ହେଇଯିବ। ଯାଇଥିଲେ ହେଇଥାନ୍ତା, ଡାକିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ଆଜି ତାଙ୍କ ଉତ୍ସବକୁ, ଯାଇପାରିଲେନି। ଆଉ କ'ଣ କରିବା, ଭାଗ୍ୟ ନାହିଁ। ମୟୂର ଗାଁ ନିୟର ରିମୁଣା, ଦ ନେଟିଭ୍ ପ୍ଲେସ୍ ଅଫ୍ ଦ ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀ। Someone invited us, but ଏ ପ୍ରକାର ଶ୍ରୀଧର ସ୍ୱାମୀଙ୍କର ମହାଭାରତ ରଚୟିତା ଶାରଳା ଦାସଙ୍କ ପ୍ରାକଟ୍ୟ ତିଥି ଆଜି। ଶାରଳା ଦାସ ଜଣେ କୃଷକ ଥିଲେ, ଚାଷୀ ଥିଲେ, ଚାଷ କରୁଥିଲେ, ତାଙ୍କୁ କିଏ ଜାଣିନଥିଲେ, ବୁଝିଲ। ଝଙ୍କଡ଼ର ଶାରଳାଙ୍କର କୃପା ପାତ୍ର ସେ। କିନ୍ତୁ ମହାଭାରତ ହେଉଛି ଭାରତ ବର୍ଷର ବିଶେଷ କରି ପ୍ରଥମ ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ ଏତେ ବଡ଼ କାବ୍ୟ ରଚନା। ଆଉ ଏମିତି କାବ୍ୟକୁ ଏତେ ହେଇନଥିଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ଭାଷାରେ। ଓଡ଼ିଆ ଲେଖିଛନ୍ତି ସେ ପୁରା, ଆଉ ନିଜକୁ ଅତି ଦୈନ୍ୟ ଭାବରେ କିଛି ଜାଣିନୁ ଲେଖିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ଟୀକା ତାଙ୍କର ପାୟର ବର୍ତ୍ତମାନ ଅବଲୋକନ ମନୀଷୀମାନେ ସବୁ ତର୍ଜମା ଦେଖୁଛନ୍ତି, କରୁଛନ୍ତି। ଇଏ ବହୁତ ବଡ଼ ବିଦ୍ୱାନ, ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ଶାରଳାଙ୍କ କୃପା। ଶାରଳାଙ୍କ କୃପା ଯାହା ବି ମହାଭାରତ, ଯେଉଁ ମହାଭାରତ ସେହି ସମୟରେ ଓଡ଼ିଶାର ସମସ୍ତ ଜନଜୀବନକୁ ବାନ୍ଧିକି ରଖିଥିଲା। ଯେତେବେଳେ ଓଡ଼ିଶାରେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନ ଆସି ହେଇଥିଲା, ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକର ବିଶେଷ କରି ଅବପାତ ହେଇଥିଲା, ସେ ସମୟରେ ମହାରାଜ ସୁନ୍ଦର କାବ୍ୟ ପୂର୍ଣ୍ଣ ମହାଭାରତ ରଚନା କରିଥିଲେ ଓଡ଼ିଆ ଭାଷାରେ। ତାଙ୍କରି ଆଜି ମହାନ ତିଥି ପ୍ରକଟ ହେଉଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସ୍ମରଣ କରିବା କଥା। ଏମିତି ହେଲା ଆଉ କ'ଣ, ଏତିକି ତ। English କ'ଣ? Today the appearance day of the Advaita Acharya with the incarnation of the Mahavishnu, by whom the Mahaprabhu
descendant, this came from Golok to Bhulok. Adhyacharya Thakur. His father's name was Kuber Mishra, mother Nabha Devi, before they were staying in the Srihat. But Kuber Mishra decided to stay near bank of the Ganga river. So at last they came. Then the Adhyacharya appeared there. What I speak? In Shantipur. So later he became famous Shantipur Nath, Lord of Shantipur, Master of Shantipur. In those days, the Adhyacharya was seeing all mundane peoples are losing their time unnecessary, only the mundane, desiring so many senses gratification only. So, as a welfare of the society, how to rescue the fallen souls, how to deliver the mundane, the human beings. So he decided, if the Lord himself comes, it can be possible. Then he started to worship the Salagram with the Namo Brahmanya Devaya Go Brahmanya Hitaya Jagaditaya Krishna Govindan Namo Namo. These verses reciting always, and with some Ganga water and Tulasi Manjari offering the Salagram. 1 year completed this worship. Then after 1 year, every day, as usual, after worshipping, he threw all the Tulsi Manjari in Gangajal in the Ganga river. But the last day, Adhyacharya was seeing he was astonished. When he saw the Tulsi Manjari is flowing the opposite way of the river's Ganga waves, opposite direction. That time the Sachi Mata was worshipping. She was taking bath. She was praying the sword god, and just she was closing eyes, and just she tried to drink the water. That Tulsi Manjari, which was worshipped, offered by the Adhyacharya, that Tulsi Manjari she had. That is the first day, that the real moment, the symptom of the appearing of the Mahapurush. Then everything. Vanchakalpatarusuk Pasundesha Patithana Bhanu Vaishnava. Okay. Sri Radhe. Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Sivasadi Gaur Bhaktavinda. Hare Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama 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 Hare Hare. Hare Krishna 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 Hare Hare. Hare Rama
Ram Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama पर तो गाइबो हैं हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम Rama Rama Hare Hare Krishna तो मैं थोड़े से थोड़े रतों का निरो ये थोड़े न तो गाइबो Rama Rama Hare 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 Krishna कृष्णा Krishna Krishna Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna Krishna Hare Rama ये थोड़े तो थोड़े गावा Hare Krishna हरे कृष्णा 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 हरे हरे Hare Rama 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 Hare 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 Krishna Hare Krishna कृष्णा हरे 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 राम Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare 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 Krishna 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 Hare 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 Rama Hare Krishna Jai Shri Radhe Jai Bhagwan